पाठारंभे बोलो प्रेम से कहो श्री राम बोलो श्री प्रभु निताय चैतन्य राधा रानी कहो सुत साधु पुत्र सुभानी हरे हरे। खण्डमण्डलकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदमज्जं ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुतां देवीं तं प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे गुरुनीश भक्तनीश मीशयवतारकान् तत्प्रकाशच्च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगकम्। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहदितो गौरोदये पुष्पवन्तो सन्दौ तमानुदौ। अनार्पित चरिं चिराद करुणयवतीर्ण कलौ समर्पयितुनुन्नत उज्ज्वल रसांश भक्ति श्रियम्। हरिपुरट सुंदर दुती कदम्ब सन्दीपित हृदय स्कंदरे स्फुरतु शचिनंदन। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मभान पिबुविदेह वेदौ गतौ तौ। चैतन्याख्यं प्रकट मधुना तद्वंचक्यं राधा भावदूति शुभललितं नमो कृष्ण स्वरूपम्। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशवानिर्भृति जनाद्भुत मधुरिमा कीदृशवामदीय शैखं चैष्य तदनुभवत कीदृशं व्यतिदुवा तद्भावाद्य समजनि शचिगर्भ सिन्धु हरिन्दु। शंकर शनकरण तुय साई गर्भद साई शशांश जयशांश कलश नित्यानंद रामं शरणं ममास्मि। मायातिथि व्यापी वैकुंठ लोके पुनश्चर्ये चतुर्भुज मैत्रे रूपं जयस्य भाति शंकर शनैकं भं नित्यानंद रामं प्रपद्ये। महाविष्णु जगत्कर्ता माया जसि जगतस्य अवतार जदेव अद्वैताचार्य ईश्वर। अद्वैतं हरिनाद्वैताचार्यं भक्ति संसनाद भक्तावतारं ईशन्तं अद्वैताचार्यं आश्रये। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तैकं नमामि भक्तिशक्तिकम्। जयतां सुरतौ पंगुर्मम मन्दमतिर्गतिमत्सर्वस्य पदाम्भुजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्यद वृन्दारण्यकल्पद्रुमाद रत्नगार सिंहासनस्थौ श्रीमत् राधा श्रीगोविन्द देवो पृष्ठले विषयमानौ स्मरामि। श्रीमन्रासरसारं विवंशि वटतटस्थितकर्षण वेणुशन हरिगोपी गोपीनाथ श्रियस्तन। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। हरेर नाम हरेर्नामैव केवलं खलु नास्त्यैव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ए भी पता हंदी तो थोड़ी बनता पता ना বৈশান্ত বৈষ্ণবগিরি গীতা নেই। আজি যে মিতা বৈষ্ণব নিগে চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ এবং হরিনাম সংকীর্তনের উদ্দেশ্যে আমি নিশি পালনের মাধ্যমে যে আয়োজন করেছি, এ মিতা বৈষ্ণব গিরকর না ধীরেন না খারাপে লেখেছিলেন।
ধীরেন্দ্র সিংহ গিরক ভাগ্যক্রমে আমি মন্ত্রীকা মেলেরিক দিতে পারছিল। তার গুরু পরম্পরা ওহান আমি খানি ব্যাখ্যা করি, কারণ তা আশ্রিত বৈষ্ণব হানতে যে জায়গা রাত আশ্রয় গেল সেগা ও জায়গা ওহান মোর গুরু পরম্পরা। পঞ্চভৌতিক দেহর নিকো ওয়ানে আহান গুরু পরম্পরা নিকো ওয়ানে আহান ওয়ানে আমি মূলতে একর্ম আনার কর্মকর্তা আমি ইয়াকা বললে পঞ্চভৌতিক দেহ ধারণকারী লোকেই সাথী যেটা থাইতারা জ্ঞাতি গঙ্গা যেটা থাইতারা ওটাই সম্পর্ক আহান আমার গুরু পরম্পরার সম্পর্ক। ওয়ালা চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে বৈষ্ণব সাহিত্য করা হয় তা গুরু মাতা গুরু পিতা আমার পত্র আবাস একইরকে গ যদিও জন্মসূত্রে কাঙালকে বরদাস গোত্র না, বরদাস গোত্রীয় বইল, কিন্তু এমিতা বৈষ্ণব বরদাস গোত্রীয় না, কারণ বৈষ্ণবর গোত্র বই তাই অচ্যুত গোত্র। প্রত্যেক বৈষ্ণবাগর গোত্র বই অচ্যুত গোত্র নাম পাশি তাই হার পাশ এবং পিতামাতা নির্ণয় করিয়া মঞ্জুরিয়াও গুরুদেব বইদের যে সাথে মরে দিবা মঞ্জুরি গেছে ওর গুরুদেব ও সাথে নিশ্চয়ই আমার দাদাটা মঞ্জুরিয়াও তাই হাপা কিনা ধনী মঞ্জুরি আতে ওয়া মাতা উড়ে যে নাম নাঙ্গা যে তার কুষ্টির নাঙ্গা আমার এই গাছে দীক্ষা দিতে কুষ্টির নাঙ্গা না হয় পরে যে নাঙ্গু আলো যে কোনো আলো মিলানি লাগে, যেমন মোর তার কুষ্টির নাঙ্গা দিল্লি ওয়ালা মোর নাঙ্গা দীপা মঞ্জুরি তাটা দগল নে কুষ্টির নাঙ্গা না দিয়া ওরে ধীরে নুগল গিয়া পরে চেষ্টা ওয়ান হয় কুষ্টির নাঙ্গা না হয় ষষ্ঠী তৈ তারা নাঙ্গুয়ান যে কোনো নাঙ্গা খানা লাগে মোটা মগল না দিয়া দগল দিলা আর মোটা কুষ্টিয়া না দিল্লিত লেখা আছে। ওর সাথে আমার দায়িত্ব আলো গুরুদেব বলতে যেমন আমি সেবা দিয়া রূপে এ নামর একথা না হাসি তাই হাত পানির কথা না ওয়ালো আশ্রয় লইয়া যেব যে কৃষ্ণ না করি দিয়া না খুব সমস্যা না বাবা আশ্রয় লইয়া যেব যে কৃষ্ণ তারে না হিসে অন্য সব ঠাই অকারণ চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে করা আছে। তাই ভজনের পথে ওরাইতে গেলে হাতে পইলার স্টেশন লাগতোই না রিজার্ভেশন ছাড়া ট্রেনে কানার ইয়ার নাইনের অ্যাসোসিয়েশন না করলে তুই মেট্রিক পরীক্ষা দিয়া না তুই ভোটার আইডি নাইলে ভোট দে না তুই স্বাভাবিক খায়। গতিকে বৈষ্ণব সমাজে হমিতে গেলে জাতি অচ্যুত গোত্র মানি লাগতো। অচ্যুত গোত্র মানে কোনোদিন পতিত নাই, এগো জমরা যাই সপনা। অচ্যুত মানে নচ্যুত, অচ্যুত চ্যুত মানে চ্যুতইতে, অচ্যুত মানে নচ্যুত। অতএব মহাপ্রভু চৈতন্য দেবে যে গোত্র আমাদের বৈষ্ণব সাহিত্যে ওই তাই আমার অচ্যুত গোত্র গুরুমাতা গুরু পিতা আমার দিদিতে বয়সে আর এখন নাম পাই তা আসি নাই তাহলে চর্চা না করতে আনতে পাহু তারা ওরা তোর বয়স আনি খাই কোনদিন ৮০ বছর ৯০ বছরে তা আমার বয়স যদিও মনে করি আর কিন্তু গুরু প্রদত্ত বয়স আর না বাড়ে না কমে, কারণ কিশোরী ভজন, কিশোরী সাধন, কিশোরী গলার মালা, উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী রাসানার জ্ঞান। তাইলে ওয়াল যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবনেও দাঁড়ি না করে আছে অতএব তা কোনোদিনও ঘুরা না। বয়স ১২৫ বছর লীলা করেছে, হ্যাঁ, কিন্তু জীবনে ভাগবতে লেখা নেই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়ি ঘুরে আছে। কে বলে অচ্যুত। গতিকে আমিও প্রভুর নামে আনার ভিতরে আয়ার নামর জগতে আশ্রয় লসিগাহান্ত হইয়া আজি যে গুরুনা লাহান আমার বহদেশী রমা আমার গুরু পরম্পরা মেলাহান বহেছি গোপাল দাস বাবাজির পরম্পরা হান আমি আসলে গোপাল দাস বাবাজি গো আমি স্বপ্নে দেই বিখ্যাল তারা না বেশ কিন্তু ব্রজে যে গেল কিতায়া
এটা বৈষ্ণবা আমার বাড়িতে এমন দিব্য মানে রাধা কুণ্ডে গেছু গোবিন্দ এ সাথে বৈষ্ণবা মনে হয় পূর্ব জন্মে পিছনে আমি নাম লইয়া হদেইলো আরো গড়ে আয়া হদেইলো আরো ইমাই মাতি এগো বলা যাবা যে অভিজ্ঞনাকে দে সুতা তার প্রতি মোর প্রেমা এটা আমার গুরু পরম্পরা আনিম বলিয়া আমার হরেন্দ্র মাস্টার মোর ইমার বাপ গোপাল দাদা আনি শিষ্য ইমাই মাতি ও তাতে কুম্পির নাম লয় কথা বলে বৃন্দাবনে 108 ছিল ধীরকৃষ্ণ দাস বৈরাগ্য ঠাকুর আমার পতিত পাবন গুরু বাসীমোহন বাবা ব্রজেরামে এলাকার সদানন্দজি বাবাজি মহারাজ গিরিতানি খালি হাত পেয়ে অনেকে এখান নাতি তারা মিয়া জি চিন্তার বাতো না গিরিয়া ওটা কে বলে মোর গুরু ভাই এবার সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়িয়া বিশ্বর হাবি মানে নামে আনবো তারা এবার আমার লাইলাই হদিলা বাংলাদেশ তো বহু মানুষ দীক্ষালো হইলাম আমি গোপালাজব আজি গীতাগণি কাল্লাঙ্গা তার মূর্তিগত সংস্থাপন কলাং বাংলাদেশে রাধা মাধবের গাছি গেছিলাম পলাশ গাছি আমার চন্দ্রকুমার দাদা গাছি আমার পাঠকর্তারা যেটা শিলটর মাঝেও আমার রাজকুমার অনিল নিহারিকা সুশীল বাবু বিশ্বজিৎ সুরেশ বাবু তানু অলরেডি গোপাল দাস বাবাজি শিষ্য হান মাহি খাই বাবু নান মাহি দেবা শিষ্য না আমার আগরতলা গোপাল দাস বাবাজি পরিবারে জাগরণ করিয়া জায়গা বললে আমার গোপাল দাস বাবাজি এপিন আমার ভদ্র জায়গা আছে এই পিছনে খবর লইল খানি আনে তার কথা আমি আলোচনা করুন আর প্রতাপ গরু দেখুন তা ভদ্র জায়গা আছে গোপাল দাস বাবাজি আর আমার 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 বাবার বাবা গোপেন কাকার বাপ তোর বুড়া বা 8 দিনে দৌড়ই আমার বুড়া ভাই গোপেন কাকার বাপ কালাধন এটা গোপাল দাস বাবাজির শিষ্য মানে প্রচুর আমার মুখ কথা করে আছে কিন্তু আমরা ওই মিলানি মানুষ আর এবার আমার কিনা খালে দুলালের বাপ বিনোদ জেঠাবা ডাইরেক্ট গোপাল দাস বাবাজির শিষ্য তো আমি ভারত বাংলাদেশ সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া রতীন্দ্র বানার্জি পতিত পাবন গুরু শিষ্য বাংলাদেশে আমার ভাগবত পাঠ করে প্রত্যেক সোমবারে আমার গ্রুপত গোপাল দাস বাবাজির শিষ্য পতিত পাবন মাধুরাঙ্গি বাবুল রতীন্দ্র বানার্জি তারাং দীক্ষা লছে তাও আমার গুরু ভাই সেই আনন্দে গোপাল দাস বাবাজি মার হয়ে জবরদস্ত আছে তো আজি আমার এই গোপাল দাস বাবাজি বৈষ্ণবগিরি থানি আমার গুরু পরম্পরা হাল গুরুদেবের লগে আমার তালা পন্ডিতির লগে আমার কনফারেন্সে গুরুদেব ওই যে সেবা করা নাকি আমার লো আনি আমি কথা অতএব পাঠানা জানার আগে আজিকার আমার যে বৈষ্ণব ইহদাম বৃন্দাবন নামে যাত্রা করেছে তার পরম গুরু আমার ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুরের শিষ্য গোপাল দাস বাবাজি গোপাল দাস বাবাজির শিষ্য 108 ছিল ধীরকৃষ্ণ দাস বৈরাগ্য ঠাকুর আমি সাধু বাবার লাইনে কথা তো সাধু বাবার লাইনে দুই প্রকার একটা তনুবাবুর লাইনা গো আর আমার গোপাল দাস বাবাজির লাইনা তনুবাবাজির লাইনু দেববর্মা উপাধি লেখতারা আমার লাইনে গতবারও দেববর্মা না লেখ দাসানু দাস তো গোপাল দাস বাবাজিরে সাধু বাবাই বাক্য দেহিল তাই নবদ্বীপর কেই স্থান জবরিয়া লাগিল হানতে জমিয়ানোর জামেলা হান জবরিয়া লাগিল এগতে যেটা আমার বিল্ডিং করে চিন্তা পরিবারও মানে দেনা না কথা রেয়ানি দেশি মন্দিরও জায়গাও আনসার আর তা দেনা না করলে সাধু বাবাই ভাল করল কারণ আগেও তাতে মহাপ্রভু আখারাত থাইতে তারে অত্যাচার করেছি হিং করেছি তাতে নুই পিয়া জায়গাও লাগে সেগাও না অত্যাচার করিয়া অনেক কিছু অত্যাচার করানি পরে গিয়া হে শর্ত লইয়া মণিপুরী সমাজে দান করলে মিঠাই তো না পিছিয়ে তার সাম্প্রদায়িকতা দাহিন তার মহাপ্রভু আখারাত তার সাম্প্রদায়িকতা নাও করেছে পবিত্র ভেলিয়া গেলগার হে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের স্বপ্নাদিষ্ট করিয়া সাহা পরিবারের জমি আঞ্জা দেই বুঝিয়া
ওপে গোপাল দাস বাবাজি তার লগে আছে ওপে সাধু বাবাই গোপাল দাস বাবাজি মাত্র এই পিয়া পাখর আছে গো কাঠাকালর বাগি না গো বারমুনি এবং কোনাকে 11-12 বছরের গীতি সামিল লগে খালি ডাকবার আছে এ তথ্য আমারে আমি সংগ্রহ করলাম বাংলাদেশে সড়ক বাবা বলিয়া গিরকা আছে ওদিনকার দিন এছাড়া আমার নারদ বাবা বলিয়া গলিবিলর আছে এরা সড়ক বাবা কুঙ্গ মানে বাটা আমি বিচারিয়া এও গোপাল দাস বাবাজি নাকি যেতাও গোপাল দাস বাবাজি রে সাধু বাবাই মাতলো হার বাবা মিনি অনির পরে মূলেতে টিয়া খারান তোরাং জানা লাগে মানে বিদ্যা শিক্ষা দেই প্লাস বোঝনা না অতিরিক্ত ধান 24 বছর বয়স হইল পে সাধু বাবাই সাংসারিক করার রেখা মাতলো আর না গুরুদেব মহাপ্রভু 24 বছরের সন্ন্যাসী হইলা মিতে কে সন্ন্যাসী নাই এরা 24 বছর বয়সে সন্ন্যাসী সাধু বাবাই লোন করার রেখা মাতলো আর না ইয়া করেছে তার ভজনও আর রাখিয়া সাধু বাবাই বাবা তোর আমি আশীর্বাদ করবি ব্রজদামে গিয়া থাকা মি সমস্ত গুরুদেব হিসাবে তোরে মি জানার পরে বাক্য দেবী নবদ্বীপে তুই না খাইস নদী আন তনুভাবে চালা কেকা বলে তুই সমস্যা মায়া আসুতাতি এটা ভজন পাগল মানুষ সন্ন্যাসী গয় গতে মেডিসেই গো আইন কানুন হার পার গো কৃষ্ণ কুমার আছে চালা খাই এরে গোপাল দাস বাবাজি ব্রজে গেল গোপাল দাস বাবাজি ব্রজে গেল হানতে ও সময়তে হোটেল নেই উঠে গিয়া খানা পেনা তাতে মে গেল গা না ওরে রাধারানী রাতি ক্ষীরর বাটিয়া গেল পুরী জেলা সব গোপাল দাস বাবাজি দেখা করার সাথে গোপাল দাস বাবাজি খাংলা গেছে অদীক্ষিত নেই কিতা নেই বৈষ্ণব দীক্ষা লইলেতে যে গর্ত খানা নো পারতারা না তাও তার কাছে সিদ্ধ পুরুষ আর উপে তুলে খানা না করিয়া বাটি গো জাগা আনা থরিয়া গুঞ্জা সেগা আপনি সকলে দে রাধারানী বাবা ব্রজদামে নাহিয়ে না গুঞ্জি তারা রাধারানী দেশে হাত নাহিয়ে না গুঞ্জি তারা তোর সালে বলিয়া মাটি পাঠ করে তোর গুরুদেব ওই তোর ডিয়াবাট আছে গো গুরুভাই কেটি আহা সব গো আপনার আহত না গই এবং ব্রজদামের ভিতরে ওই প্রার্থনা করতে কি আও সাথে করো গিয়াও ওরে ক্ষীরর বাটি গো বারো তক্তায় আসো তা কি আও উষাদের সিদ্ধ পুরুষ গোপাল দাস বাবা মি তার কাছে বৃন্দাবনে কত করুন গেল হার পেঙ্গা বলি এবার কাপিয়া 8-5 মানুষ আগে যেটা বৈষ্ণব সাহিত্য লেখেছে 4খান গ্রন্থ লেখা গেছে বিখ্যাত গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় ইংরেজি গ্রন্থ আনি যে মুখং করতি ভাচলাং পঙ্গুং লঙ্গয়তে গিরিম ইয়ৎ কৃপাতমহং বন্দে পরমা এহান বুদ্ধ শ্লোকে আছে না এনেকা রাখাই আর দেহান গোপাল দাস যেটা ফুটে উঠেছে সাধু বাবার আয়কার সত্যতে তার রাপজি বলিলাও তা খানি কঠিন কিন্তু মহাপ্রভুর কি পাপা না এহা যুধিষ্ঠির গাছি কঠিন প্রিয়া কৃষ্ণ কৃপা পাচ্ছি গা অর্জুন গাছি কিন্তু মহাপ্রভুর কি পাতে ইমে দেখতে পাচ্ছি সাধু বাবা ইমে কৃপাহান পাশে উল্টে জমিহানও পাশে শঙ্করে গুড়াও পাশে গো না গোপাল দাস বাবা তার উষাদের ঘটনা রাধা মাধব সেবাশ্রমে তা আসছি কুন্দরীক্ষায় সেইবার পরে এহানোর উল্লেখ মোর জীবনী আনি গোপাল দাস বাবাজির ওনার উল্লেখ আছে ব্রজদাম লেখেছি লেরিকুয়ার 121 গো বৈষ্ণবর গজে লেরিখানার ব্রজদামের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব 121 গো উতার মাঝে গোপাল দাস বাবাজির নাঙ্গানা এটা মনে হয় 9 নম্বর না কিতাব সাধু বাবার নাঙ্গানা এটা 23 নম্বর তাই বলে সাধু বাবা হুকানো আছে না ওই তার গুরুদেব আগে ছাপা বেলা আছি পিছনে সাধু বাবা 3 গাইতে পারে আল্লাহ আমি বিভ্রান্তি না ঠকনি তবে লেরিকুয়ান মরাং আছে বৈষ্ণব চরিতামৃত লেরিকুয়ান সংগ্রহ গুরুদেব মরে দিল এহান ত্যাগ রূপা পরিষ্কার এহার গোপাল দাস বাবাজির জীবনী উল্লেখ আছে আমি ব্রজধাম বৃন্দাবনে ভেড়া জীব গোস্বামীর ভেড়া এমনি অষ্টিমিলিয়া বিসর্জন করিয়া বৃন্দাবন জানাও আনা হান আমিতে বাবার অষ্টিমিল আনিতে গেছি হাত আনিতে ওনার জীব গোস্বামীর বেড়া বৃন্দাবনার ত্যাগী বৈষ্ণব স্থান রাধাকুণ্ড তা না খাই তাতে ত্যাগী বৈষ্ণব পরিচয়
মূর্খরিয়া আর এক বৈষ্ণব বাগর দীক্ষা লই লগাতে স্বাভাবিকভাবে উড়ে বৈরাগী যে মিঠাই গেলে রচিত হওয়া না জানার আগে আগে তা কিন্তু আর আখারা হান করে বেশি 45 রুপিয়া বেহারি যে হান বেহারি আখারা হান যে আমার পরিক্রমা করিয়া রূপে 45 রুপিয়া ওয়ানার কিন্তু যত ব্যবস্থা বান গোপাল দাদা যে ফলে সে এলাকা ওই ভুবনেশ্বর বলিয়া আছে এটি জানা কারণ এলাকা ভুবনেশ্বর আমার সিদ্ধাসে চালার আমার এবার জানাক ও গোপাল দাস বাবা যে করে দিচ্ছে এবার কান মোহন দাস তার কমিটি আরাম করিয়া চালি তারা ব্রজ বৃন্দাবন দামে নাই না এগুলো 12 থেকে 13 বিঘা জমি গোপাল দাস বাবা নাঙা অদ্ভুত ঘটনা নবদ্বীপ বৃন্দাবনেতে এহান গোপাল দাস বাবাজির অদ্ভুত ইয়ারিয়াতে পিছে কারা আস্থার আধা কুণ্ড আমার মণিপুরি জমি এখানে আমার মানুষ এখান আছে গিরি থানি এবার কার আধা কুণ্ড গজে মাত্রা তাহে উদার রাধা কুণ্ড আমার জমি হ্যাঁ না গো সমস্ত রাধা কুণ্ডর চতুর্দিকে যত জমি আছে তার মণিপুরি মানুষের স্টেশন আছে পুরান না ইয়া সাক্ষ্যই বারো বৈষ্ণবের দরবার আলাদা ভুয়ায় কারিয়ারি আগে তো সাক্ষ্য ধর্ম বৈষ্ণব ধর্ম কৌলিও ছিল নাই এলাকা ভাগ্যচন্দ্র মহারাজার সিপাহী দোলা আনি না যুদ্ধ করা নবদ্বীপে বলে ভাগ্যচন্দ্র রাখারা আনো আছে অন্ধকারে গেলাম সে উদ্ধার ছেল কমান মানানি লাগা বিম্বাবতী রাখারা বিম্বাবতী লুহং করানি না করলো আনতে বিম্বাবতী লুহং করানি না করলো আনতে ভাগ্যচন্দ্র বাধ্য হয়ে গিয়া দিল করলো খাই লাগাই ওরে বিম্বাবতী রাখারা তো আমার যে গুরু পরম্পরা হান যে হান আজিকাল যে বৈষ্ণব বন্দিঙে বহসি এই গুরু পরম্পরা না পূর্বজন্মের কর্মফলে মরিমার বাপা করে নাম লনার ফলে নিউ কতে হানির ফলে মানে ভজন কি জিনিস হ্যাঁ এরে ভজন তারা হ্যাঁ কি জিনিস হ্যাঁ গ্রন্থের দ্বারা তারা আলিয়া মাতা মানু কমসি বৈষ্ণবা গণিয়ে বহসিয়া নামতে বৈষ্ণবী থানে মোর জীবনের অভিজ্ঞতা হ্যাঁ যে গ্রন্থ বা করিয়া কোনোদিন বৈষ্ণব সাহিত্য গ্রন্থের দ্বারা অসম্ভব গ্রন্থের দ্বারা হাত পানি বানতে ফুকানা রূপসা বানিয়ে কিন্তু গুরু কৃপার দ্বারা হাত পেতে বানেন তাই অমৃত ধাপ ওয়াল গুরুভজন ছাড়া মানুষ যত ছেলেও থাক আমিও কোনাকে গুরুভজন হান্না পাছিলাম সবাই ছেলে লাগলে বলে এগুলো পেও না এবার ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ডক্টরেট ডিগ্রি দিল্লির সায়েন্টিস্ট পৃথিবীর যত বিদ্যা এবার তার কোনো স্থান নেই যদি গুরুভজন না থাকে ভক্তিভাব যদি না থাকে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মতো মানুয়া গই কৃষ্ণ তত্ত্ব হার না পাশে তারাও ঔষমিকার ভারতবর্ষের মাঝে স্বয়ং বৃহস্পতি মুনির আবির্ভাব তার মূল্য করার সার্বভৌম ভট্টাচার্য উপাধি পাশে গো চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে যে আমি দেহিয়ার গা যে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মতো মানুয়া গো যে ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা করেন আরে মহাপ্রভুর মুঙ্গানা এনাই মহাপ্রভু লীলায় ভজনের পথে সার্বভৌম ভট্টাচার্য ব্রহ্মসূত্র তারপরে তারা ব্যাকরণের অভাব আছে গো না অলঙ্কারের অভাব আছে গো না কিতার অভাব আছিল কিন্তু তারা আখ্যান অভাব আছিল কুয়া আত্মসমর্পণ গুরুস্বর উচ্চারণে আশ্রয় আনিও বাবুতে গিয়া মহাপ্রভু রাতি হান ব্রহ্মসূত্র মধ্যে মাথান্তিতে কিয়া বরণান বেলা না হতা মেঘালা আনার ভিতরে থেকে উমাই যায় মানে পাই না সাধারণ 24 বছরকার সোয়াগ মহাপ্রভু যে বেকা সার্বভৌম ভট্টাচার্যের লগে দেখা করে 24 বছরকার সৌম্য কারণ দীক্ষা লওয়ার পরেই উড়িষ্যার মাঝে গিয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্য দীক্ষা লইল তার 24 বছরে ঈশ্বর পরিজান্ত 24 বছরকার সৌম্য তার জীবনানে 48 বছরকার লীলাহান 24 বছরকার সোয়াগ ওই সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মতো বিদ্যা না করে মাত্র তোমার ব্রহ্মসূত্র সূত্র আনিবি বুঝৌরি কিন্তু তোর ব্যাখ্যা আর না বুঝো কারণ এ সূত্রে হার ব্যাসদেব ওই কিতার কালে কে হিন্তা ব্রহ্মসূত্র কিতার কালে কে হিন্তা ব্রহ্মসূত্র যে সূত্র লেখেছে যে জন্মাইত্য সজত ওই লেখা ব্রহ্মসূত্র ব্রহ্মাইত্য যত ব্যাসদেব হইতে ব্যাখ্যাতে হাত করল সূত্রে বাতল কারণ সূত্র তাদের কোনোদিন
সায়েন্সের যে সূত্র আনি তাই বা যে কোনো সূত্র আর ইংলিশও সূত্র আছে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট সাবজেক্ট অবজেক্ট ভার্ব বলে ইংলিশ লেখে না বাংলা সাহিত্য ক্রিয়া কর্তা কর্ম ক্রিয়া লেখতে না ইংরেজিতে আইবে তাইতে কর্তা ক্রিয়া কর্ম ওয়ান বাকলে ইংলিশ আনগুলো কি করে কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় ভুল না অহং গচ্ছামি গচ্ছামি অহংগুলো ভুল না কিন্তু বাংলায় যায় আমি বলে না ওই একমাত্র পৃথিবীর একমাত্র আখ্যানেই ভাষা যেখানে মানে সিনট্যাক্স সিস্টেম ওয়ান আলাদা বাক্যরই দিয়ে আলাদা বাকি ফ্রি ওয়াল কম্পিউটারে মানুহে তাই রিসার্চ করিয়া হরিয়া দেখলে হান কম্পিউটারের উপযোগী একমাত্র ভাষা আনসার আছে কারণ অন্য ভাষাও তাতে ক্রিয়াকর্ম দিছে দি কইলে দিছে দি কয় কিন্তু সংস্কৃততে দিছে দি না তো ব্রহ্মসূত্র যেটা ব্যাসদেব বই দিল আনন্দ যেমন পানিনির ব্যাকরণ ইকজন অছি তাতে দিল লবণ লেখি যত ইকজন অছি উষাদে ব্রহ্মসূত্র এটা জন্মাইগত আনন্দময়ত্ব তাদের লেখে দিয়ে তাকে এটা ব্যাখ্যা করে তারা ব্যাসদেব রয় জন্মা সার্বভৌম ব্যাখ্যা করে মহাপ্রভুর মাথায় তা জন্মাইগত যত ঠিক আছে কিন্তু তুই যে হান ব্যাখ্যা করো হান ভুল কিয়া ভুল বলে তা আশ্রিত না সদ্গুরু আশ্রয় না আছে তাই ব্যাখ্যা ভুলে পড়ছে ও ভাই মহাপ্রভু যে বাঁকা সার্বভৌম ভট্টাচার্যে বুঝাইল সার্বভৌম ভট্টাচার্য পৃথিবীর কোন বই তার মুখে উভয় তর্কনা কথা মানা হয় বুঝাইল কি মহাপ্রভু যে বাঁকা জগন্নাথ প্রভুরে দর্শন করিয়া রাধার দর্শন দশা এবারে তো বুঝিয়াও কানা নাই এখানকে যে বাঁকা বুঝিয়া কানা নাই রূপেতে মহাপ্রভু তার ভাবু আর বুঝই রাধার দশম দশা সার্বভৌম ভট্টাচার্য তার গোপীনাথ হান করে এগো যে স্তরানাথ পড়িলেন কি হান মরিল হান গুলো তারা বেদান্ত দর্শনে তুরীয় তারা ভাবা আন আছে ও তুরীয় ভাবু আনার গ্যাস অপনানার গজস্তর ওয়ানে আর এক লেভেল আহা ও লেভেল ওয়ান পৃথিবীর কোনো বই ফোন আর এসে একমাত্র রাধারানী 14 শাস্ত্র 18 পুরাণ বেদ বেদান্ত হাব দিয়ে ভগবান তারা স্তরাহান রাধারানী ভগবসের স্তরাহান ও স্তরওয়ান পে একমাত্র রাধা বউ কুম্বাকা কৃষ্ণ বিরহ না পুরীয় রাধা মরে না বাসীয় যমুনার জল প্রাণ গোবিন্দ আইলে সেবা যত্ন করিও সাদাদার দুঃখর কথা তারাং নাম এরে বাক্যটা ভাগবতে লেখা নেই এ বাক্যটা শাস্ত্রত লেখা নেই এটা রাধার বাক্য রাধার অনুভূতি হলে আর এক বাক্য ভাগবতা পরীক্ষিত মহারাজায় যে ভাগবত তান হুনে সেবা সুখদেব গোস্বামী রাঙ্ক হুনে সেবা শত গুণে ঘজে রাধার বাপ্পা ওয়ালো পরীক্ষিত মহারাজারে রাধা নাগে আন সুখদেব গোস্বামী উচ্চারণ না করে ভাগবত তার হাইহার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেহ গো হাইহার কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রাধারে চিনে মারেছে না তাহলে ভাগবত তারা তো রাধারে দেখে সারা চিনি রাধারে চিনতে গেলে বৈষ্ণব আগলা দেহি পাদ পল্লব উদারম বলিয়া রাধার চরণে কৃষ্ণই পড়িয়া মাতের হার হে রাধে জগতে আনে হাব্যে মোর চরণান বস্তারা মিতর চরণান বজুরি অথ কইয়া জগতর ভজনু আনে মোর ভজনু আনে আলাদা অথ কইয়া হে রাধে তোর রূপু আর মোটা না লাগে তোর যৌবনু আর না লাগে কীর্তাও না লাগে তোর চরণে আনাত নি আশ্রয় করিয়া থানা বনাওরি এ কথা হান 14 শাস্ত্র 18 পুরাণ কোনো জায়গায় লেখা নেই ব্রহ্মাই সমস্ত জ্ঞান পেয়া হইয়া মাত্রার ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচিদানন্দ বিগ্রহ অনাদির আদি গোবিন্দ সর্বকাল কেন যে ব্রহ্মাই আগবান আমি যে আনরে ভেদহান বলিয়া সেই ভেদহান যে শ্রীমুখত্ব আবৃত উপর অন্তিম শ্লোক খান দেয় ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচিদানন্দ বিগ্রহ অনাদির আদি গোবিন্দ সর্বকারণ কারণম কিন্তু সেই সর্বকারণের কারণম আজকে রাধারানী রাঙাইয়া মাতার হার আমি সর্বকারণের কারণ নয় হে রাধে তুমি সর্বকারণের কারণ এরে বৃন্দাবনে হান চিন্তাই আহেতা রাধে তোর সালে এরে নবদ্বীপুর তারা হান চিন্তাই আহেতা তোর সালে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরিগোবর্ধন পৃথিবীর মাঝে চিন্তাই আহেতা একমাত্র রাধার মহিমা নবী কৃষ্ণর মহিমা না গই বৈষ্ণবগিরি থানি আমার বৈষ্ণব পদাবলী ক্ষতি হওয়া রাধে
তোমারও লাগি আর অসতত্ব লাগি গোকুলে আমার অস্তি কোনো বইলের দিতে কৃষ্ণরে কোনোদিন রাধারান্ত নিষেধ না করে দিও আমার এগুলো তাই যে কৃষ্ণরে রাধারান্ত নিষেধ করতাম আমি হান্না পাচ্ছিলাম আমি দেখতে সহ্য করে পারলাম রাধাবিহীন কৃষ্ণের পৃথিবীর কোনো কামে না লাগে বলা চৈতন্য মহাপ্রভু এপিট বইয়া সার্বভৌমরের কৃপা করিয়া কালের তা দক্ষিণ ভারতে ভেঙ্কটভট্ট তারা গিরকু বই নিকা কৃষ্ণরে কিলা মোর প্রভুরে কতি বাকুরি রাধারানীরা আশ্রয় না লইয়া রাধার ফল হান্না পিয়া রাধারানীর সেই ভগত অনার না খাইয়া যদি কৃষ্ণ কৃপা করলে কৃষ্ণ বাকুরি খান নাই দক্ষিণ ভারতে ভেঙ্কটভট্টরে করে সালঙ্কিতা কি তার কাম ভাগবত ব্যাখ্যাওয়ান বুলর আর বৈষ্ণবী থাকে আজকাল আসলে কথা আমার এই গা বহ দেশে মোর গুরুস্থানীয় অজা বহ দেশে কাকাশ রাধা কৃষ্ণ মিলে আমার কীর্তন করেন আমার নয়া করে গুরু ভাইয়া অত বসে এটা কীর্তন করতে জিনিস না গীতাহান কীর্তন করা এই কীর্তন ওই প্রেম নেই রাধার কীর্তন করে তোরা জগতের জনম আছে সুখদেব গোস্বামী নার আছে চৈতন্য মহাপ্রভু মাতের হাত নয়নং গলদস্যু ধারয়া মদনং গদগদর উদ্ধয়া গিরা পুলকই নিশ্চিতং ভবু কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যৎ চৈতন্যদেব মরে ভগবান বলিয়া মাতিয়া কিতা করতাই মি রাধা বলতে বলে না রৌরিয়া বাকাও নয়নং গলদস্যু ধারে মোর নয়নে ওকে রাধা বলতে আহিন পানি না ছুটের তা রাধা ব্যাখ্যার বস্তু নয় কোনো ওই ব্যাখ্যা সে ওয়ান ব্যাখ্যা করতে না কই ঘুমায়ের ওয়ান ব্যাখ্যা করতে না কই দেহের মধ্যে আনন্দ পেতে রাহান ব্যাখ্যা করতে না কই এর উপলব্ধির জিনিস সান ভজনের পথে রাধারে পানা ব্রজগোপীরে পানা ওটা ব্যাখ্যার জিনিস না কই ওয়ালনে কই রাস ব্যাখ্যা করো তারা রাস ব্যাখ্যা করতে জিনিস না রস আচ্ছাদন করতে জিনিস আজি রাতি হ্যাঁ আমি জাগরণ করব অনাদিনাদি গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের রাসে হ্যাঁ ওয়ালা রাসিলা ব্যাখ্যা নও করতে রাসিলা কীর্তন করতে আচ্ছাদন করতে রাসিলা আচ্ছাদনের বস্তু কীর্তনের বস্তু না এতে স্বাভাবিকভাবে সাধু সঙ্গ আন করি বুঝাবি রাধা নামে উচ্চারণ করার অধিকার আমার আছে গো র বলতে আহির পানি র মানে রুদন আ বলতে বগিন্দ আহের গো যে নয়ঞ্জলরে সেবা করা নিকা বলিয়া যে নয়ঞ্জল তার আস্বাদন করা নিকা ওনারে যদি গোবিন্দ রাধারে দর্শন করা না সেই রাধা নাম উচ্চারণ করার অধিকার মরাং নেই স্বয়ং ভগবানই মাতের রাধে রাধে নিয়ে তাহাবি লীলা করে বুঝে না বৈষ্ণবী খালি নিরাধা তত্ত্ব কি সাথে বুঝি রাধা লীলা কি সাথে দেখা স্বয়ং জগদীশ্বর ভগবানের মাতের হে রাধে কৃষ্ণ লীলা করে শুধু হাইহান কিন্তু রাসলীলা না করে শুধু রাসলীলা এবং কৃষ্ণ লীলা শতগুণে উঠছে কৃষ্ণই লীলা করে তার রাসলীলা না করে কৃষ্ণ লীলা করে রূপে সর্বেশ্বর পাইয়া লীলা করে হেতা শঙ্করধ্বনি করে পাঞ্চজন্য ঋষিকেশ দেবদত্ত ধনঞ্জয় গীতাহানা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কিন্তু রাসানার মাঝে প্রভের মাঝে নামপাড়া ডোর পাউরি নাই প্রভের শঙ্করধ্বনি করেছিল দিন আন্ডর পাহিতা না কংসরে মারাছিল দিন আন্ডর পাহিতা না শিশুপালরে মারাছিল দিন আন্ডর পাহিতা যদি রাসানা দশদণ্ড নিশিতে রাধার ভগবান ব্রজগোপীর আশা পূরণ করতো মূল রূপে যুব মায়ের নাই মাতের হারে যুব মায়া আমি ঢর পাউরি নাই ব্রজগোপীর স্তরওয়ান পেয়ে আমি খুব পারতো কথা রাধার স্তরওয়ান পেয়ে পাবো গিরিধানী রাসলীলা কর্তারা রাজধানী যেটা আসি তানু দশদণ্ড নিশিতে রাধার কৃষ্ণ বংশীধ্বনি করে হান্না পিয়া রাস্তার উইতে হান্নু পান্না প্রভু কতিয়ান বিপদে পড়ে পঞ্চবটি বনে তারে যে তাই সেবা দিয়েছিল তাদের কথা দিল
এই যুগে তোমার সেবার ঋণ বুঝে না, তোমার রাপড় দিল, কথাতে দিল না, পাঙ্কালাতে নেই, কথা হাতে দিয়া বেললো, পাঙ্কালাতে নেই। প্রভুর পাঙ্কালহীনর কথা খুব বাতা, একমাত্র প্রভুর পাঙ্কালহীনর কথা রাস্তা। উড়ে বেদর মন্ত্র তো হাত দিয়ে এতদিনে সেবা করেছি, বলুন গাছি যত ধৌবি ছিল আকাঙ্ক্ষা হাতে করতারা না। প্রভু তোর সেবা আমি যে হেন পারি আর ভালো হমিয়ারাতে তোর লীলা আরো সে হাত দাখুন পানা বনিয়া 33 কোটি দেবতায় আকাশে থায়া প্রভুরাং মাত্রা বিখলতা তাই মাত্রা। প্রভু পঞ্চবটী বলে তরে তরে খোয়ার তরাং আমি সেবা পানার কাবুলে সাতহি নাঙ্গ নাই বৈষ্ণবী থানি এলিলা আনা ফুলরে কোনোদিন ফুল বলি আনা খাল করবা। ব্রজ বৃন্দাবন ধামে ওয়ালা কুকুর বড় উত্তম করতে না করে, ব্রজ বৃন্দাবন ধামে পাটা আনো শিরানি না করে, ব্রজ বৃন্দাবন ধামও আনা বিক্ষলতা করিয়া যে তা সীতা হাপ্তি ভক্ত, ভক্ত সারা বিক্ষলতা হইতে পারে না ব্রজে। ব্রজের তরুলতা আমার পেটে কিনার নম্রতা হইয়া এটা আমি আশা পূরণ করা দিকা প্রভু যে বাকা বংশীধ্বনি করলো, বংশীধ্বনিতে করের হাই হার ব্রজক পিতা আইতাই হাই এ পিতা তার গীতাবান সমানারে গীতা জ্ঞান ব্রজক পিলে বুঝানারে এটা আমি ইয়ারিও করলে বিরাট ডাঙর ইয়ারি প্রভু বাকা ফাপরে পড়িল কুম্ভান আজিকাল দিনে ইমান শুধু আহে না রেডি নাই গাছিয়ান হারা হইল না। আজিকাল মোর বিপদে হেনার মোর বাবা নন্দরাজা ঠাই লইস তো মি ভাবা বলে ডাকা হান যে হমাদে পালো আজিকাল যে ভজকপির আশা পূরণ করতে মি পিতৃ হারা হইল, মাতৃ হারা হইল, জগতে হারা মি কার খোঁজে ভিত্তি করে আমি রাসান করতে পারবো। প্রণামী গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ তার পরম গুরুদেব উপরে নিশ্চয় কালে যুগমায়া, সেই যুগমায়া তিনা মরে মথুরাত প্রান্তে পান করে দিলেন, তিনা মরে কথা দিয়েছিলেন তোর সমস্ত বিপদে নি খাই করবি। আজিকার দিনেতে কি ছাড়া কারাং আশ্রয় করতো তা বললো যুগমায়ারে ঢাকতা যুগমায়াং সমাবৃত্ত সম আবৃত্ত যুগমায়ার আগে তারে আত্মসমর্পণ করে তোমার এই গুরু বজন রাসারা ভূমিতে গেলে গা যুগমায়া সারাতি হমানা বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মজন গিরিধানি খানি নানো কীর্তন পার্টি না সিয়ান্তে গুরুদেব ওই মাথা সমান পরে দিত লাইনে গেল আমি খানি আগুইয়া জিঙ্গা। তো বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন কামবীজ কামগায়ত্রী যাহার উপাসন অধিকৃত মানুষ ওরা শুনানি রাখো হলে তুই মরে খারাপ হইতে দীক্ষা লসে মানুষ হইতে বুঝে সে হাতে হার পান না গক্কর আসলিলাম তারা আরে গুরু আশ্রয় না করিয়াতে কামবীজ না পিয়াতে কিসাদের আসিলা করতে যেতা উঠে যেতা রাসিলার ভূমিতে গেলে গা নবীন মদন কামবীজ কামগায়ত্রী যাহার উপাসন অষ্টাদশ স্বাক্ষর নাম মহান কৃষ্ণ করাই লাগবে, উয়ানাত্মী আত্মসমর্পণ করাই লাগবে। অষ্টাদশ স্বাক্ষর নাম ওয়ান গুরু দক্ষিণা দেনা লাগত, একাদশী ব্রত পালন করাই লাগত, গুরুদেবের পয়সালতি দক্ষিণা দেনার কথা লেখা নেই, গুরুদেবের তরে পয়সা পানার দীক্ষা নবেছে, গুরুদেবের মাতে তাই নাম মহান 16 নাম 32 অক্ষর জপ কর সাংসারিক বইয়া নারো নাড়লে 400 কর যদি আর খালি আগালিঙ্গন আর 1600 কর একাদশী দ্বাদশী কৃষ্ণ জন্মইলে 2500 আমি দীক্ষা লইলাম দিন আর আমার গুরু দক্ষিণা মাখলো না গুরুদেব আমার পয়সা নবা গেছে দীক্ষা লই যাব হাই আধা কাছা দীক্ষা লইয়া গড়ে থানা উহানে আর হক তুমি বন্যান দিয়া যদি সমানি মনাউরি বলে তথা গুরু দক্ষিণা গুরু দক্ষিণা মানে হরিনাম জপ করাই লাগবে। তো বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন, অপ্রাকৃত নবীন মদন গিরিধানী মদনতে 2 প্রকার না, আগই তাই মদন কামদেব এগই যা মহাদেবর ধ্যানভঙ্গ করিয়া মদন দহন বলিয়া তারে মহাদেব তৃতীয় নয়নে দহন করেছে, বৈষ্ণবগিরি রাধে রাধে তৃতীয় নয়নে দহন করেছিল। কিন্তু
মহাদেবর ধ্যান ভঙ্গ করল। মহাদেবর এবং দুর্গারও রয়েছে কার্তিকের জন্ম এবং তারকাসুরে মারল। উভয় মদনার উভা কাতা হাকাত কা হাতা বৈষ্ণবানাং শম্ভু, সমস্ত বৈষ্ণবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব মহাদেব। এই মহাদেবর ধ্যান ভঙ্গ করে সব হাইয়ান মদন দহন করলো, হাইয়ান কেউ ধ্যান ভঙ্গ করলো মাথা হাইয়ান। এদের আসল লাভ ভগবান শ্রী গোবিন্দ সংকর্তনী করল কি মদন কামদেব আইন। মদন কামদেব আইয়া চেকটা রাতিয়ানা জঙ্গল হানার মাঝে মি কামদেব থাইতে কুমই রাজ করো কিন্তু এতটা হান্না পিনতে আছে মানা। মদন কামদেবরে ভগবান শ্রী গোবিন্দ নবীন মদন তারে নামার আছে, তারে পুনর্জন্ম দেহে। তা বাবা বহু সেবা করলে তারকাসুরে দুর্গা এবং মহাদেবের মাধ্যমে কার্তিকের জন্মের মাধ্যমে আমার সাধুগুরু বৈষ্ণবর উদ্ধার করলে নাই, হাই তিও উদ্ধার হইতে নাই, হুতা মানুষ উদ্ধার করে আছে কিতা কত কপালহান বলি দিনওয়ান আছে পুনর্জন্ম কুহা মদন নবীন মদন অপ্রাকৃত প্রকৃতি স্তরুয়ানা সত্তরজ তমগুণ স্তরুয়ানার মহাদেব বাবা উত্তীর্ণ ছিল বুঝিয়া তার নাম ত্রিগুণাতীত শব্দগতা পাশে রজগুণ তমগুণর কামনা তালতি মানুষে মজাহাত গহান্তে এরে অপ্রাকৃত নবীন মদন আয় কুংহান বলে রাধা কৃষ্ণের সেবার দাসীগণ আর সুযোগ করে দেব। রাধা কৃষ্ণ সেবার দাসীগণ আর সুযোগ করে দিল আনতে। আজি বৃন্দাসতী যেবাকা কৃষ্ণ সুখ লাগি বলিয়া যেবাকা আইনি বৈশা তো বৈষ্ণবগিরি কি থানি বৃন্দাসকে বৃন্দা সুখ লাগি বলিয়া লাহানা দেশ। সমগ্র শশাগর পৃথিবীর যত বৈষ্ণব ভাগবতের তো করিয়া 14 শাস্ত্র 18 পুরাণে কোন কৃষ্ণ সুখে এহান মাতে মারেছি রাসানার আগে এহানেই মহাপ্রভুর অমৃত ধান। মহাপ্রভু আনার আগে ভারতবর্ষে কোন জায়গা কৃষ্ণ প্রেমে হান ফুটিয়া উঠে মারেছে। হাইহান গ্রন্থহান আসিল, হাইহান রাশিলাহানও আসিল, হাইহান হাব্বিতা আসিল, কিন্তু রাধা প্রেম কৃষ্ণ প্রেম গোপী প্রেমে হান মহাপ্রভুর আগে ভারতবর্ষের কোন লেখকে লেখে মারেছে, কোন উপলব্ধি করে মারেছে। কারণ মহাপ্রভু ভালো, আমি মহাপ্রভুর আলোচনা না করিয়া মহাপ্রভুর পথে দীক্ষিত না ইয়া মহাপ্রভুর আদর্শ অনুসরণ না করিয়া আমি রাসলীলাও শুনে না টাঙাই কৃষ্ণ লীলাও কীর্তন করে না কেন। সমগ্র ভারতবর্ষের এ ভজনে আনর মহাপ্রভু ওরে রাধারানীর যে বাঁকা লীলাতা আস্বাদন করে করে যে বাঁকা দ্বারকার মাঝে কংসরে মারানির পরে উগ্রসেনরে রাজাগ করিয়া যে বাঁকা উদ্ধবর লগে সঙ্গ করিয়া যে বাঁকা বহশীল দিন আর উদ্ধবরে মাতে তা হে উদ্ধব এরে যমুনা হান নবদ্বীপে বৃন্দাবনের তো বাইহা ইয়ান মথুরা হেরে পে কোন জিনিস আনতে হোক উদ্ধবেতে সমস্ত 14 শাস্ত্র 18 ঔষমিকার ভারতবর্ষে বিদ্যানোর নাঙান মাত বললে আমি যে বাঁকা কলিযুগে আমি যে সাধে সার্বভৌম ভট্টাচার্য গুলি আর বাঁকা ভারতবর্ষে বিদ্যানোর মানুষ আর মাতিক বলে বাঁকা উদ্ধবর বজায় রাখা হয় মাতে কুরান নেই, কারণ উদ্ধব ওই সার্বভৌম ভট্টাচার্য, বৃহস্পতি মুনি ওই উদ্ধব ওই সার্বভৌম ভট্টাচার্য। প্রবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিদ্যানু ও কৃষ্ণ প্রসাদ ছাড়া বক্ষণ না করে ওয়ালা তাটা সারুপ্রভু তারা রূপওয়ান ধারণ করেছে। বেশান্ত বৈষ্ণবগিরি থানি যে কৃষ্ণ প্রসাদ খারু ওর উজ্জ্বলতা হা কৃষ্ণ নামে থারু ওর উজ্জ্বলতা আনে সাংসারিকে না বাসিয়া চলে ওর উজ্জ্বলতা আনে ধরা পড়ে। ওসারে কৃষ্ণ প্রসাদ খানার একমাত্র উদাহরণ আর উদ্ধব তার কৃষ্ণ প্রসাদ ছাড়া কোনোদিন পূজন না করেছে, যে কারণে তার উপবাঞ্চিত কৃষ্ণ মা বা ফানও কৃষ্ণ মা। কিন্তু কৃষ্ণ মা লইয়া কৃষ্ণ প্রসাদ খেলেই কি রাধারানীরে চিনে পারত না তার প্রমাণ ভাগবতে উদ্ধব সন্দেশ। আজি কৃষ্ণ ইয়াং করে তার সমস্ত শশা করা পৃথিবী বুঝাছি নাই তৃতীয় মরবে যজ্ঞ বংশ আহার লোক ইয়া বক্তব্য আর পিছেকার হাত যেটা পুরার বলবি এটিতে মরেল মাটি গৌরব পরর হানতে মরেল গৌরব না করিল জায়গা আনো আছে নাই
উদ্ধব চাতা তোর মোর সম্বন্ধে কৃষ্ণ সম্বন্ধে যদি জ্ঞান পেইলে যদি ভগবান পেই তারা তাহলে উদ্ধবতে কৃষ্ণ নাও পেইল কৃষ্ণ তত্ত্ব সুখ পরোয়ার না পেইল কৃষ্ণ প্রসাদ খেলে কৃষ্ণ হার পেলেই যদি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ভাগবতে উদ্ধবেতে কীর্তন না পেইল চিনেই নাল শশাগরা পৃথিবী গুঞ্জাসি আনলে হন নাই এটা পেয়ে পাই গিয়া ফুলা বাহের তুলসী নষ্ট রাধারানী সেন্দাত যমুনা আনাত নামিরি ও সমস্ত রাতিহার কৃষ্ণর যে রুমগর মাঝে কৃষ্ণ থার উত্তপর লগে সঙ্গ করে রাধারানী হুদ্দার গঠা নইল নয়নগুলো দর্শন করে না লো পৃথিবীর মানে মরে নাসি নকা বলিয়া ফুল হইয়া সাথে খাই দিলে মথুরাত এহার একমাত্র অন্তর্যামী ভগবান রাধারে হার পাশে পৃথিবীর কোনো হার না ভক্ত উদ্যোগ হার না পাচ্ছে নেহারে তো যমুনা আনার মাঝে বাড়ি আছে ফুলব নাই উদ্ধব এগোদিন বুঝে পারতে দিন হাল জগতের মধ্যে তোর জনমান স্বার্থ করতে তা উদ্ধব মরেতে বেদান গো বুঝলে নাই হাল এর ফুলে বাকি বুঝলা এ ফুলে গেল ফুল সঙ্গ করতে জগৎ থান হাবিয়ান পুঞ্জিতে যে গোড়া ইহা পানি আনাত ভূগর নানাত যার হানাত থা পারে জগৎভাসী তুমি হাত দি পুঞ্জিতে পারে কৃষ্ণ বিরহে রাধাই বিকুঞ্জ জানালো মোর কৃষ্ণ লাগে টটরানির বড় অধিকার নেই মুনে জানার অধিকার নেই পানি আনার বা ইহা থানার তো অধিকার আছে এহান যশোদাই হাত পায় তা এই বিদ্যাহান যশোদা রাঙ্গি এই বিদ্যাহান নন্দরাজা রাঙ্গি বলে জগতের মধ্যে মাধুর্য রসুহান সারা গোপী অনুগত বিনে ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে ঘটিল নাহি বিনে ভজন গেল গৃহীথানি গোপী অনুগত বিনে নরোত্তম ঠাকুরে প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকায় পরিষ্কার মাতলা যদি কৃষ্ণ হার পানি মনা আর কৃষ্ণ বুঝানি মনা গোপী অনুগত বিনে ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে ভজিল নাহি মিলে ভজেন্দ্র নন্দন দ্বারকার কৃষ্ণ পাপারতে কুরুক্ষেত্র কৃষ্ণ পারতে কিন্তু ভজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণরে পেতে গেলে গোপী অনুগত না লাগতো এই গোপী অনুগত ভাবে আর উদ্ধব করে না এটা ফুলে বাক্ত চিনিয়াই তা উদ্ধব সন্দেশ সরুয়ানার গেলে আমি আর সময় মা করে বেটা ইমানে আর রাতি আনলে না উদ্ধব সন্দেশ ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী উত্তর সন্দেশ কোনো যদি পাকড়তার সন্দেশে তা সেলকম পেশি হাত বিহান সেলকম বাজারে পেয়ার কার্তিকর পালিতেও সেলকম পেইতে মহাদেব পূজাতেও সেলকম পেইতে কিন্তু রসগোল্লাও পেইতে কিন্তু সন্দেশ না পেইতে কৃষ্ণপদার সেলকম বাজারে আছে হাতি জায়গা কিন্তু সন্দেশ একমাত্র ভজবৃন্দাবন ছাড়া না পেইতে কারণ সেরকমে রাখতে 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 পনির হং করে হারিয়া সন্দেশের কথা ওয়ালো উদ্ধব সন্দেশ ওয়ালে একমাত্র জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সন্দেশ সান বলে ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী চিকাগো ধর্মসভায় বৈষ্ণব সাহিত্য লজে গই কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তা এমন সিলেক্টেড লেরিকতা লেখা যাচ্ছে প্রত্যেকই পাকড়া নিয়ে মহানামব্রত ব্রহ্মচারী যদি না পাকড়ে ও মানু আমার জগতে হেনা হমানির মতো কোনো রাস্তা নেই মহানামব্রতর গৌর কথা হানতে কয়ে মুরে তো মুরে পাকড়াতে বৈষ্ণব আমার বাবা এলেরি কথা না রে খবেছি ধন্য মোর বাবার কারণ বিচারা না রে সুগা গৌর কথা লেরি কুয়ার টেবিলার আত্ম পেয়া ও আমি বিয়ে পাকড় বৈষ্ণব বিয়ে নেই মহাপ্রভু সঙ্গে হান্ন ইমে কুম্পের বাঙালিয়া অবৌ মাইতার তাই হানাটা আসুন গৌর কথার যে বাঁকা সত্য ত্রেতা ধাপর যুগ পেয়া মহাদেব লক্ষণ বলরাম গাছি কি সাজে গোপী ওই লাগা এ গোপী এখন ওই লাগা লোকতেই মোটা আহির পানি পড়ানি অপুর বলেন নমলার মহাপ্রভু সম্বন্ধে কুললে পাকড়ানির দরকার না এক গৌর কথাই মহাপ্রভুরে চিনা যায় বৈষ্ণব বেদান্ত ডক্টর মহানামব্রত লেখা যাচ্ছে অক্রূর সন্দেশ অক্রূর সংবাদ উদ্ধব সন্দেশ অপূর্ব গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু লীলা কীর্তনে তার ভাগবতের ফেলালব ব্যাখ্যা ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী বৈষ্ণব দর্শনের গজে তা যে তার
ডক্টরেট ডিগ্রি করেছি জীব গোস্বামীর লোকে শেষ পর্যন্ত ইতিফালি হাবিবে লইয়া নামাবলি হারল না প্রফেসারি করে পারল চিন্তাও করে না ডক্টর মহানামরত ব্রহ্মচারী প্রভুর পথে তা গিয়া চিকাগো ধর্ম সবাই গিয়া মাথার গাহান স্বামী বিবেকানন্দের পাহুড় ও ভারতবর্ষ মানে এলাকা নেই এবার প্রেমের ঠাকুর চৈতন্য মহাপ্রভু নি প্রেমের ঠাকুর হরিয়ারি দেনা দায়স প্রেমের ঠাকুর গৌতম মহাপ্রভু চৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমময় মহাপ্রভু বাণী প্রচারক আমি আয়সু মোর কারিগর তিনি নামাবলী হাল সমস্ত বিশ্বর মানুষ তাক লাগেছিল পাগুড়ি বাদ উপরে ভারতবর্ষর মানুষ চিনেছিল আধিকারে হতে পাগুড়ি আনে উড়ে নামাবলী হাল বাড়িয়া মাতের গা অতএব এর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পতেগত আমার বৈষ্ণবীয় যে কামবীজ কামগায়ত্রীর পতেগত বৈষ্ণবগিরি এখানে আজি সাকরমল লেক বাবুন সৌগ দক্ষিণ ভারত অনেকই মাত্রা তাই আমার সমাজে অনেক মানুষ আছি খানি লেরিক টান প্রায় লাগে ভজনের প্রথম লেরিক না টান করে আপানে কথা আন মাত্র রাধা কুণ্ডর মারো তারা রাধা রাধে বল তারা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে তা না থাক না তার কোনো সাধনা আনো করতে না একাদশী রাইতে না যাও না কীর্তন না ওই রাধা কুণ্ডর তাই দেখলে রাধা রাধে বল তারা এখন জেপিত গেলে গাও ওদের ত্রিপুরার লেরিক দিল আর কত বই মাতে সে ঘরে থেকে আবার জানো কথা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বাঙালি প্রচার করে তানি কালি গিরকা হয় আঙ্কলার মালুতা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সৈয়গ সাই বাঙালি করিব আহিতা রঘুনাথ ভট্টু কিতা বাঙালি ভট্টাচার্য গো না ভেঙ্কট ভট্টর পুত্র দক্ষিণ ভারতর গো সনাতন গোস্বামী বামুনু গো বাঙালি গো না রূপ গোস্বামী বামুনু গো বাঙালি গো না জীব গোস্বামী গো বাঙালি গো সৈয়গ সাই তিন গো সাই ডাঙর ডাঙর কিন্তু গোড়াগর মালুতা দক্ষিণ ভারতর বাবু এপে বাঙালি অবাঙালির কথা নেই রাই রামানন্দ গো বাঙালি গো চৈতন্য চরিতামৃত আন কিছু কবিতা যে লেখলো বলিয়াতে কি তা বাঙালি লেখা রামানন্দ বাঙালি গো বলিয়াতে কুমিমা লেখা হান্না পাছিলাম আমি হান্না পেছাং এহানোর গো স্টাডি করি হাত পিঠে রাই রামানন্দ উড়িয়া গো পুরে বিদ্যানগর বেঙ্গলুর গো এবারে বারে মানুষ গো না গো রাই সঙ্গ আর আমার পিত সেহান্তা বাংলা ঠান্ডো সেহান্তা দক্ষিণ ভারতের তো সার্বভৌম ভট্টাচার্য উপতে কি তা বাঙালি কথা যে কোনো জিনিস আর হার প্রিয়ার পাতা নি লাগবে ভট্টাচার্য বলে বাঙালি কথা চৈতন্য মহাপ্রভুর সমগ্র লীলার হেনাত বাঙালি 10% নেই এবার বাঙালি 10% নৌ হেয়া করে তারা আমার মা হেয়া করি তার কই কই অনুকূল ঠাকুর দয়া করতে রাখো না রামকৃষ্ণ মিশনের দয়া করতে রাখো মহাপ্রভুরে ধরিয়া তো দেই যাতে উদারতে শিলচরের সেন্ট্রাল রোডে রথ আসুলস নাই কাতে খালা পারো টাঙ্গুলা প্রসিদ্ধ যদি মহাপ্রভুরে বাঙালি একলাইছে করিমগঞ্জ সিটি করতে রথ আসুল যাতে উনামে রাজকর্তারা মণিপুরি মার্কেটে রাজকরানি রথ আসুলানি হাতে মহাপ্রভুর কালচার নাই রথ আসুলানি মহাপ্রভু করে দেছে হান তাহলে আমি যদি মাতিয়ার মহাপ্রভু ধর্ম বাঙালি যাতে রথে রথে মহাপ্রভু আসুলে সেই বাঙালি কেন আসুন তারা আমার মানে আসুলে আর তাহলে সার্বভৌম ভট্টাচার্য স্বরূপ দামোদর বৈষ্ণবগিরি থানি স্বরূপ দামোদর কুপির উড়িষ্যার মানুষ স্বরূপ দামোদর ব্রজকপির লীলাতে আয়া ললিতা সখী রাই রামানন্দ বিশাখা সখী এহান কোনো বাঙালি হারপিতার আগ গৌরীয় মঠ ইস্কনের মানুষ তা বাদ দিলে মহানাম সম্প্রদায়ের মানুষ বাদ দিলেতে আমার সমাজে হাত পাইতা নাই ললিতা সখী ও কুঙ্গ চৈতন্য লীলাতে কালিদাসু ও কুঙ্গ হালু বিচার যে বাঁকা করিয়ারু বাঁকা দক্ষিণ দিকে নিত্যানন্দ প্রভু বহে উত্তর দিকে বিয়াপার ভালুয়ানাথ অদ্বৈত ঠাকুর বহে মুঙর ভালুয়ানাথ মুরারি গুপ্ত বহে পশ্চিমর ভালুতে মাধবেন্দ্র পুরী বহে এটা আমার সমাজে হার পাহিতা নাই অতএব চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা হানাত যে সমাজে কিরকম ওই মহাপ্রভু নিজেই তার বাংলা ভাষা না লেখা দিয়েছে যদি মহাপ্রভু বাঙালির কা বলি আই লইতে বাংলা লিখ লইস নাই মহাপ্রভুর জীবনে বাংলায় কোনো লিখ না লেখেছে যদি মহাপ্রভু তা বাঙালির কাই লইতে ভক্তির সমৃদ্ধ সিন্ধু বাংলায় কেন লেখলা তা
উজ্জ্বল নীলমণি মুকুন্দ মাধব বিদগ্ধ মাধব হরিভক্তি বিলাস থেকে বাংলায় না লেখলাতা মহাপ্রভু কি বাঙালি প্রচারের কাহা চিন্তা না সমগ্র ভারতবর্ষ রাধারানীর তৃণবংশ সমগ্র ভারতবর্ষ পৃথিবীর মানুষ হার পাকা বলে মহাপ্রভু আহিতা পৃথিবীতে আসে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হবে মোর আধার নাম মোর হরি নাম। আজ আমেরিকার জায়গা রাশিয়ার জায়গা চাইনার জায়গা হিন্দু ধর্ম পুরো পারে হিগাটা আস্থা হিন্দু ধর্ম যেটা ফোন আরে শিখাবে আমার মহাপ্রভুর বক্তব্য শিখা পাকিস্তানের মতো দেশ আনাত মালঠেপং করিয়া হরি সংকীর্তন করিয়া থাইলে সমগ্র হিন্দু সমাজ একমাত্র গৌরীয় বৈষ্ণব ছাড়া তাই মারেছি। রাশিয়ার মতো সাম্যবাদী দেশ আনাত তার রাষ্ট্রপতি পুতিনে সেন্দা হানাইলে সেন্দা আরতি করে মহাপ্রভু কিতাবি করে যে দেশ আনার গীতাহান ব্যান করেছিল ও দেশও আনার সভাপতি গো সেন্দা হানাইলে আমার হিন্দু তাইতে আরতি না করিয়া তা আরতি করে রাশিয়ার দেশে আমেরিকার মানুষ রাশিয়ার মানুষ আয়া আস্থানবতী দখল করিয়া গেছে। পৃথিবীতে আসে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হবে মোর হরিনাম। তাহলে মহাপ্রভুর তার জীবনে যেটা করিয়া গেছে গা আজি রামানন্দ সনাতন গোস্বামীর মতো বাবু না গো দক্ষিণ ভারতের বাবুন সৌগ তার বিয়ক রূপ গোস্বামী ওদিনকার হুসেন বাংলার নবাবর প্রধানমন্ত্রী গই গৃহমন্ত্রী গই মহাপ্রভু তার টিউশন ভাড়া দিতা রিতানি হেন খানিক বুঝিতা এ বাবুন সৌগী জন্মসূত্রে বাবুন কিন্তু ওদিনকার বাংলার নবাবর চাকরি পেতে গেলে গা নাংহান বদলানি লাগে এবং তালু 5 দিন যে হান 5 ক্রম যে হান কতরা হান করা নিলা এ সপ্তাহে আলো চাকরি পাইলা কিন্তু সে পেট পাল্টা বাংলার নবাবে তারে তারপর গোস্বামী বাবু না শর্মা বাবু উপরে গিয়া সাকর মল্লিক দ্রবিড় খা মহাপ্রভুর কত জ্বালা মহাপ্রভু তার নিজে বাবুন গো তার জ্বালা নেই গো বৈষ্ণবী কি থানি যদি মহাপ্রভু ওদিন নাই লইস আস্থা উত্তর পূর্বাঞ্চল গো হাব্বি গঙ্গা সমূলক আসি গো আস্থা কলকাতার তলে সমস্ত বঙ্গদেশ হাব বিলম্ব করে হরাসি হা গিরিধানী হেনার বসেনাথ চৈতন্য চরিতামৃত লেরিক পা করিয়া রসরু আনে আহান কিন্তু মহাপ্রভু যে সমাজে যে তার বিরাট অবদান আহান কুমার তার ভক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে নিতাই উত্তম দম না বিচারে তাকে গৌরা যারে তারে আইস দিব মর পাশে কৃষ্ণ দিব হাতে হাতে বুঝিয়া মেথর মুচি চন্ডাল আর চন্ডাল হাবিরে কল করেছিল মহাপ্রভু হাবিরে কল করেছিল রেও তাই সমাধানা থাইলাতা নাই পাঞ্জাবের মতো দেশ আনাত গিয়া পাঞ্জাব কুটে গিয়া বহু মুসলমানরে বৈষ্ণব গ্রহণ করে দিল আজি নবদ্বীপের মাঝে গিয়ে ইথানে কোনো গজি ভাঙাছে এই বাই সাধু বাবার মালঠের গত্ত লাগিয়া শশীমা তার গড় ভিতরে মসজিদ আছে ও জাতু আনবে ওটা পুরা মাং হইল ওটা হাব্বি বৈষ্ণব করলো চান কবি লালন ফকির গাছে মহাপ্রভুর অবদানও আজি কোনো হিন্দু সভ্যতার কোনো অবতারা হয়ে মহাপ্রভুর দেখিয়ে সাথে করে মারেছে সাকর মল্লিক দ্রবিড় খাগা ছিল তার ভিতরে তো জ্বালা আছে বাবুন সব হয়ে যাবে বাবুন সব যত মা জন্ম জন্মান্তরের পুণ্য নাইলে ক্ষত্রিয় হইতেই না জন্ম জন্মান্তরের পুণ্য নাইলে বাবুন হইতেই বাবুনর কুলান পানা বুলা নিয়ে হাত 83 লক্ষ জুনি ভ্রমণ করিয়া ব্রহ্মকুলে গিয়া মূর্তি পূজা করানোর অধিকার জন্মসূত্র আমি যত বৈষ্ণব বইল বিগ্রহ পূজা করে না আর আমি বাবুন না ও সব দুঃখ না পাতাই সাকর মল্লিক দ্রবিড় খা মহাকুটি টেকা থাইল তার বুকের জ্বালাওয়ান কোনদিন বেলা পাতাইল মহাপ্রভু চৈতন্য দেব অন্তর ঝাড়ি হার পেল সনাতন গোস্বামীর বুকের জ্বালাহান হার পেয়া ছুটিয়া গেল গাতা সনাতন গোস্বামী রাং বেনারসে বাবা তোমার বুকের জ্বালা আমি জানি মি যদি হত্যম রাধারানীর তৃণবাংশা পূরণ করানি কাহাসু বইলেতে মি জগতের উদ্ধার করানি আনইলেতে মোর হাতে হেনার ভিতরে যদি বংশীধ্বনি করে সুগুণওয়ান থাইয়া ফেলেতে ব্রজগোপী মাজসুদার নয়নজলর ও দাউতা ঘুনুতা হাপি থাইয়া ফেলেতে বাবার ভিতরে বাবুর সঙ্গ কল করে দৌড়ি আমি ধরি মহাপ্রভু কোথায় সনাতন গোস্বামী না লেরিক বাগাইল লেরিকে লেখা এটা গুরুর আশীর্বাদ বলতো আর কত বড় বস্তু হাত
সনাতন গোস্বামী রে মহাপ্রভু বাবা আশীর্বাদ করলো বুলানির লগে লগে সনাতন গোস্বামী সম্পত্তি আছিল তা হাত তুলানিও করলো রূপার সালেতে তার ধর্মবে তারা তা রূপার সালেতে বামুনর কুলে জন্মইয়া আমার ঠিক ডাঙর অন্যায় পথে আহুতা বেলা যায় দেহকে বারো বিদ্যায় গুণে পরিপূর্ণ তারও কিন্তু বিদ্যা নেই তা না গো ও সময়কাল বিদ্যান রূপগোস্বামীর গিয়া কাজ শিখিয়া লাগাল দিল বাবা তোর বিয়ে কর দুঃখবান হাত পাশে আই বাবা আমি তোরে কল করে আশীর্বাদ কর মহাপ্রভুর আশীর্বাদ আনার কারণে দীর্ঘদিন রাজনীতির আছে গিরকাগজ ভক্তি রসামৃত সিন্ধু নাই আর উনি আছে লেখলতা যেবাকার প্রভুস্থানে ভক্তি রসামৃত সিন্ধু গাজ্জারর তলে বইয়া যেবাকা এলাতা ধেরুটি বৃক্ষলতা জঙ্গে জঙ্গে পথরা দিকে প্রভুস্বামীয়ে যেবাকা ভক্তি রসামৃত আমার নারে তাতে হবানি নাই চূড়ামণি মোর বন্ধু গুণান হবাইয়া নার হবাস প্রবে যেবাকা বক্তা ওই নার হবাইয়া ডাহেন বৃক্ষলতা তার জঙ্গে জঙ্গে রূপগোস্বামী রাং সেবা পায় রূপগোস্বামী হুদা মানুর কাবুলিয়া লালে সেগো না হই তার ভক্তির সামৃত সিন্ধুলেরই কুয়া এমন ভাবে তার লেখিয়া গেল গা মুখে নমাদ বিদগ্ধ মাদ মহাপ্রভু মাতল হান এই সয়গ সাই গজে কইলা বাস রাধা কৃষ্ণ তুমি বললে না পাই নি কম সময় কাহা শুরু এ কম সময়ের ভিতরে ইমার বাক্য সন্ন্যাস ধর্ম লইল ইমার বাক্যে নি ব্রজে জানা না যেহেতু ইমার বাক্য বেলা না মি উড়িষ্যার থাউরি সেক্ষেত্রে তুমি ব্রজত্ব কিন্তু মরে বিচারিয়ে না তোমার আমি আশীর্বাদ করলো যত গুণ আছে তা হাবিল রাধা কৃষ্ণর দিব্যলীলা হান প্রকাশ এহান প্রকাশর কাহা শুভ না আর তার কানা মি সন্ন্যাসী হতা রাধা রানী প্রেমহান প্রকাশ করা তুমি যদি মোর শিষ্য হইয়া থাকায় মোরে সেবা করা নি আনে মোর চরণান সেবা করা নেই প্রয়োজন না রাধা কৃষ্ণের দিব্যলীলা হান ব্রজে প্রকাশ করা জীবগোস্বামী গেছে প্রকাশ করে অতএব মহাপ্রভুর এ ভজনের পথেগত আমার এ ভজনের পথেগত আমি হমিতে গেলে গা মানে অন্তরের অন্তঃস্থলের তো আমি পুরা ভিতরে সমানি লাগে তাই বৈষ্ণবগিরি থানি রাসানো তুই হানতে সমিহান কুমদ আনতে আমি খেয়াল না করি মরেই মেলমনি আনিলে বাগানি আন দিও নাইলে আমি জ্ঞান করে না পাবো না তিন ওই আছে বললো মানুষ কর্ম আনাস দেখা বলে আক্রো নিল মাধবী গার মাল ঠেপে কৃষ্ণ জঙ্গলে রিকে বোয়া দিয়া পিছে কার পালাও তা জ্ঞান করিয়া না সাড়ে আটটা আজ এক ঘন্টা আনার ভিতরে গুরুদেব ওই মাতে সেবানি সেবা করি কারণ গুরুদেব ওই মাতে সেবা না করলে গুরুদেব ওই চার টানা এহান বৃন্দাবনে থাই সীতারা হানতে আমি আমি আজি যে নাম মানা জিতাঙ্গাইগা আমার আজিকার নির্ধারিত নামে এবং ব্রজর সেটা যেহেতু আমার তার সংকীর্তন আনই তুই হানতে বৈষ্ণবগিরি থানি আজিকার মিতা বৈষ্ণব গজে গো মোর গুরু ভাই আজিকার কর্ম হানার ঘিরকর কর্ম হান আজি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ ব্রজে লীলা করে সত্য ত্রেতা যুগর হাপুতা পূর্ব হাপুতা হাত পিঠে কীর্তন করে মহাপ্রভু যে বেকা নবদ্বীপে কীর্তন করে সকুই পূর্ববাক না রাখে বৈশান্ত বৈষ্ণবী থানি মহাপ্রভু তার পূর্ব রাখুয়া নারাদের কৃষ্ণও তার পূর্ব রাখুয়া নারাদের পূর্ব রাখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হুরে ত্রেতা যুগে বিভীষণর কথা দেই আজ্ঞপুতক তরুণী সেনরে যে বাকা মাল্লা অদিনুহান জয় শ্রীরাম বলিয়া বাপ করে ইয়া ভক্তি করলো রামচন্দ্র কথা দেই বিভীষণ তুই যে
ভজন হাল মরে বছর নিঃস্বার্থ ভজন হাল লমিতে আগ্রপুত মরতে বিয়া মোর ভজন আর তো কাটি না খুললে হান এ যুগে এ সবাই করে নি কীর্তান করে না তা বাপকর কর্তব্য রাজধর্ম পালন করে গেল দ্রাপর যুগে কৃষ্ণ অবতারে তা শুভ লইয়া জনমুখী বন্যে পালানাথ কাকরিয়া তার কষ্ট লীলা কথা আনলি দিয়া যাও দিয়া এসাথে পঞ্চবটী বনে যেটা সেবা করেছি আর এখন বহু মানুষ আসি তা হাত দিয়ে কথা দিয়েছে আয়া দ্রাপর যুগে লীলা করে গাহান্তে ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচিদানন্দ বিগ্রহ অনাদির আদি গোবিন্দ সর্বকারণ কারণ শ্লোকে হাল ব্রহ্মা বই আছে তার শ্লোকে না তো সুখ নাচ আছে তাতেই ঈশ্বরে গো হাবিগঞ্জের গো অনাদির আদি হাতে তাতে সৃষ্টি আনার মাঝে ব্রহ্মাই সৃষ্টি করেন বিষ্ণু রক্ষা করেন মহাদেব বাবাই সংহার করেন না হাই সংবিধান আন মতো করার হান না এরে কৃষ্ণরে কই লীলা করে রে তা ব্রহ্মাই ব্রহ্মলোকে খাইয়া সংবিধান বিরোধী কাম করে দেয় সংবিধান বিরোধী কাম করে রে তাতে পিঠাইয়া সার হাতে বেদর পাতাটা উল্টা ঋগ্বেদ সামবেদ যজুর্বেদ এটা কুম্পিতই হই কুম্ভ গোবর্ধন পাহাড় টেকারা হলো 13 দিনও আর সৃষ্টি আনে দিশাদি করিল না সৃষ্টির মধ্যে টেকারা গো বাঙালি বলে টেঙা হলো তুলারি আছে বেদত লেখা নেই হান করে যাইল আনতে ব্রহ্মার তাতে আঘাত নাই মোর নি সৃষ্টি করানি বারে এখন মোর বিপরীতে কাম করানি অতএব ব্রহ্মাই নাউটি গল করে ব্রহ্মাই বাধ্য ইয়া বলে আয়ালাম ইয়া দেহের গাহান্তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে মনোমঙ্গল তারা বাউন সব ওই পঙ্গিতলা অসা বিয়া খেয়া হদিয়া খোয়া দেরে আন দেখলো খানি দেয়া হদিয়া বারো তার মতো কালোরে সিধা মেয়া হলে 12 তালে কারাকালি করে খিন্তারে আন দিয়াতে 12 বেদহান উল্টি আসা বেদহান আছে তাই বেদহান লেখা তাই ইনিয়া পরিষ্কার হইয়া আরতি করিয়া দিলে খারে লেখা আছে কিন্তু অর্ধেক খেয়া দেনা লেখা নেই বাধ্য হইয়া কি হান করলো এগত ভগবানের দিয়া থাক উঠাই লেতেছে মিনিয়া যাও রিয়া বলিয়াতে হাত দি গোপালরে লই গুরু লই দাঁত দিয়া বেরিয়ে গেল কিন্তু গুরু সন্তানিয়া গেল গুরু সন্তানি লগা বা গোপালে টানি লগা গুরু তা থবিল অদিনও আর ব্রজে দাদা বলরাম না গেছে না ঈশ্বরের লীলা হান না গোপাল হাত দিয়ে গেছিগা অধিকার রাখবালো আনা বলরাম নেই রাখবালান না তাতে হাবিলি লগা হানতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার গীতা আত্মাতে তা যে যথামান প্রপদ্যন্তে তাংস তথা বোঝানি অহম মম বর্তানুবর্তন্তে মনুষ্য পার্থ ব্রহ্মাইতে হাত পাঠান ব্রহ্মাইতে কৃষ্ণ সেবা করে রে হাতে কৃষ্ণ ইয়ার পারতা নাই ব্রহ্মাই হান না করলে তার গীতা আর শ্লোক আনতে কি সাথে বলতো এটা যে কই মরে যে সাথে বজে উগই মরে উসাতে পার হাতে উগই মরে উসাতে পারে হান ব্রহ্মা ছাড়া অনা না করে আর বৈষ্ণবা ওই কৃপা করলে আশাবান পুরের মুখে হান আমি ব্রহ্মাই কৃপা করিল হান কুঙ্গাল যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাংস কথা বোঝামি অহম মম বর্তানুবর্তন্তে মনুষ্য পার্থ কুঙ্গা ব্রজর যেটা গোপিয়া সীতা মনে মনে মাত্রা হান গুরুরাই আইতারা পয়লা কৃষ্ণরে আদর করতারা পিছনে জিকুতরে আদর করতারা সেনা পা বাবা হান তানুরাম সবসময় আরে উপায় মনে মনে মাঠেই তারা তা এখানে বা ভাবে সুখ নেই আইবে কৃষ্ণ পুতা কই লইছে কত সামইলাম হইস্তা এহাতে কৃষ্ণ নোট করিয়া ধইল তা না তুমি তো ভিতরে দে মরে পুতক করে পানান মাটি গো মনা হতা হাই নিজর জি পুতরে বাদ দিয়া মরে পানা এখানে মাথা তা পরকীয়া ভজন ছাড়া ভগবান শ্রী গোবিন্দরে না পিতা ব্রজনবে পরকীয়া ভজন কলাতা কুমা নিজর পুত করে না করিয়া কৃষ্ণরে মানা পাছিলা বুলিয়া তারে ব্রজগোপী শ্রেষ্ঠ আমি তো কইলা নিজের পুত কল করিয়া ভিতরে ভিতরে মাত্রা হান যদি কোনো কারণে
কৃষ্ণ পুতক গৈ লৈছে বুঢ়াতে পুতক কৃষ্ণই নৌকৰীয়া থছে মনৰ আশা পুৰাইতো কাৰণ পৰৱৰ্তী যুগতে আর আশা পুরী সময় নেই বাগাতে নিয়ে বক্ত হয়ে যাইতো ওয়ান তুমি এই গিয়া মহন্ত আজ বইতে গিয়া বৈষ্ণব আমার টাইপে বইতে লাগে আজিকাল এটা বৈষ্ণব এটা ব্রজগোপীর যুগে মহন্ত 16 সহস্র মহন্ত যেটা আসে বা একটা বৈষ্ণব আসে এটা হাবি ব্রজগোপীর মহন্ত আইতা মহাপ্রভু আয়াও দিয়াতে যেটা ব্রহ্মলোকে নিয়া ব্রহ্মাই নিয়া তানুরে থইল গা কৃষ্ণ এবার আয়া মাতের গা হা কইতে মোর গুরু সবে তাতে গুরু কই সুদান্তে বসুম আক্রমা রেহরি বলবো পেতা অন্তর্যামী ভগবান খাল করিয়া চার হাতে ব্রহ্মাই কান্দয়ন করেছে প্রথম টিপনার বিনুয়ান ও হেতা মরে হাত পানি বিনুয়ান ও হেতা বেদ আল্লো মরে হারনা পিতারা বেদের অগুচর ভজেন্দ্র নন্দন বেদারে যে বুঝেন আর সে ভজেন্দ্র নন্দন ওয়ালো বৈদিক ভক্তি এবং রাগানুয়া ভক্তি জুহান আমি সমর্পণ করিয়া বৈদিক ভক্তি আনলে পিণ্ড দি টাঙাই জাতি ঘি টাঙাই তরপন দি টাঙাই তা বৈদিক ভক্তি এবং রাগানুয়া ভক্তি দুটা কীর্তন নালাগে নন্দেন নন্দন কৃষ্ণ রজগোপী ভাবে যে বাকে আই টাঙাই ওবাকার গোত্র আগ্র অচ্যুত গোত্র সেবাহান আখ্যান প্রেম সেবা এবং পরিচয়ের আখ্যান মঞ্জুরি অষ্টসখী তো অষ্টমঞ্জুরি গিয়া রাধারানী বাটে দেশে তুই ফুলছিলিস ফুলসারা রাখতা না করিস তুই কৃষ্ণর গুণানুতা গেইস কারণ হাত দিয়ে কাম করলে তো গুণে কিন্তু আমি যাবি তুই বলি অষ্টসখী অষ্টগুণে বাজে তানুর মঞ্জুরি তার লোক পারে হাবি হমিতে এটা যে গাদা ওদের না হমিতে তোরে গুরুদেবে যে পারে ঘান দেশে ওনাদের দিতে যেমন আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী পারেঙ্গান বিশাখা সখী পারেঙ্গান কারণ বিশাখা সখী ও রাইরামানন্দ ও বিশাখা সখী রাইরামানন্দর পারেঙ্গু আনাতে লুকনা দুঃসা এটা সৈয়গ সাই বলে কিন্তু সৈয়গ সাই লেহাত লুকনা দুঃস্বামী নেই কারণ বিশাখা সখী লোকনাথ দুঃস্বামী পারেঙ্গু আমি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী আমার পারেঙ্গা আমি ছুটেছি গো সাধু বাবার পারেঙ্গে হা আমার তো বলো যেটি হাত আপনি খানা লগে বলি বারে বারে মাতিয়ার হা ইমে নাম সাগপিতলা কৃষ্ণ নাম সকলা বললেই দিও তো আমার লগে সমাজ বহু সম্প্রদায় আছে তার ভিতরে ইস্কন হয়ে গেছে একটা আমার গৌরীয় মঠে হয়ে গেছে একটা মহানাম সম্প্রদায় হয়ে গেছে একটা কিন্তু আমার সাধু বাবার সূত্র বোঝানোর লাইনাও আছে রূপ পরমানন্দ ধর্ম চক্রবর্তী পেয়ে আমারটা কোনো বেজাল নেই চৈতন্য মহাপ্রভু লোকনাথ গোস্বামী নরোত্তম ঠাকুর গঙ্গারায়ণ চক্রবর্তী কৃষ্ণচরণ চক্রবর্তী কুঞ্জবিহারী চক্রবর্তী নিধিরামাচার্য ঠাকুর রামগোপাল বৈরাগ্য ঠাকুর রূপ পরমানন্দ ধর্মচক্র লবই মণিপুরে আনতে আমার তা কোনো ঝামেলা নেই কিন্তু রূপ পরমানন্দ ধর্মচক্র আইবে তাই ভাগ্যচন্দ্র মহারাজের ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুরের পবিত্র রাসলীলা তাই রাসলীলা আইলেতে কৃষ্ণ লীলা কীর্তনের চারিহান যে হান আছে ওরা লীলা কীর্তন ওর আমার সমাজের নাম কীর্তন ওর আমার রান্নার ওলা আমাদের যত নাম কীর্তন দিয়েও থাকা আর অতি আসে কিয়া দিলেন তারা শান্তি তারা যত নাম সংকীর্তন দেনে মোরার হতে যদি রাসান দিয়া দিলি বা আমার সমাজের আসুয়া রাসান দিলে আমি আস্থা রাস্তি খাই আর কে হলে আমি লীলা কীর্তন বাস উতার মাঝে হুতা হরি না মান না দিয়া হাদিগত পদ আঁকি দিল আর আঁকেও বলিয়া কে বলে আমার পরম্পরা হালিলা কীর্তন বলে আমার তার শ্রাদ্ধ কর্ম যত করে আমি লীলা কীর্তন করিয়া মহাপ্রভুর উদয় করতে নাই উদয় করিয়া হরিয়া আমি তিনতলান বাড়ি টাঙাই তিনতলান বাড়ি গোষ্ঠে কি টাঙাইয়া আজিকালি তো ডাকুলা নিয়ম করতারা ইসালপা নিয়ম করতারা হাতে গোষ্ঠ চঙ্ক ভাল দিয়া গিয়া মূলতে গোষ্ঠ করতারা কথা তিনটার উপরে সান করিয়া গিয়া মঞ্জুরিয়া গলে করে দিয়া সান করতারা ইগাছিতে কীর্তন মা পড়ছি হাত দিতে নিয়ম লগ ধরে হার পাও তাদের চিয়া না মনে বুড়ই লেগে গাই মাত্র এই আমার সমাজের শ্রেষ্ঠ বাবু না লীলা কীর্তনে এনান আমি যত হান হার হইয়া আরে যে সমাজের মাঝে হরিনাম সংকীর্তনে সিনেমার আলো দি তারা বিশ্ববিয়া মণিপুরিয়া অত রস খাই তুই বলে সাধু বাবাই মাথায় হাতা সিংহয় গিরি তানি হরি বৌয়ার সাধু বাবা শ্রী শ্রী হরিনাম মঙ্গলেরই করা
অদা চেপা করছে না পা করছে বহুত নিষেধ করেছে হরিনাম রাসলীলা সারা হরিনাম না দিয়ে এমন কথা হান্না হয়ে গিয়ে খালি ওরা রাসলীলা হরিনাম দিলে নাচলে দিলে উঠাওবি কে ওরা মোটা রাধা কৃষ্ণ যুগল সেবা লাগে আমার যে তাই রাস্তি তারা তাই যুগলার্থী আনি তারা যুগলার্থী আনি দিলে দিতে যুগল সেবা কত কত গপিল হয়ে যেতে গানা অন্তর্দিয়ানে লালক দিয়া হদিয়া রাধারে লোক দিয়া কৃষ্ণরে দিয়া মিলা দিয়া হদিয়া আমি করি আনি জনমে আর হলো পাত্রে এর আমি কোনোদিনও শেষে না এর আমার ভজনীয় পদ্ম তাই আজি আমার ভজনীয় পথের মাঝে আজি রাগানুয়া ভজন হান যে হান এর বিধিভক্তি হান আমার তা সুখরও নেই তাই বলে বিধিভক্তি হান নেই হানো আমি মাতে না দিয়া গৃহী থানি শয্যানাঘাত করিয়া পিণ্ড না দেখো তারা এহানো আমি মাতে না কেকা বলে হাত ভিতে আমার গুরু ভাই ওটাকে দীক্ষা নালছি আমার গুরুদেব আমি কলু তা না গুরুদেব হাত ভিতি খালছি গো গুরুদেব যদি এহান নীতি হানুরে যদি মাত তাহলে মিতে সমাজে আটুরি গহাই দীক্ষা না লইয়া মরা সে মঞ্জুরি নেই বলে তাই সালপা কই নবীন মঞ্জুরি গো দেরা রহে দিন তার জানা তোরা নাম লইয়া ভজন সাধন করেছে আমার দাদা বা আমিও বলা এটার বেলায় শয্যানাঘাত করি বামুনের পিণ্ড না দি কীর্তন না দি কিন্তু এটা কিন্তু আমি কীর্তন না করে কার্গিল যুদ্ধে মরেছে মিলিটারি অবস্থা হাতে কি আর কোনো নবীন মঞ্জুরি না দিয়া তুই মঞ্জুরি না তুই লোকা বলে কিতা পাপিও বলতেই থা দেশ সরকার কা প্রাণ করেছে 11 বছর বয়সে গেছে গা দীক্ষা না নারে সেলিটা এটলে করতে বলেছে মরিন তাহলে জাতি না হইতে জাতি গঙ্গা কিতালো হাবিতালো স্থান আছে না তবে বৈষ্ণব ইয়া ত্যাগী ইয়া সাধন ভজন করিয়া মঞ্জুরি ভজনে গেছে গা ওগুলো জানি আলাদা ও স্তর আলাদা স্তর আজি ব্রহ্মাই কে বেদ হানা পিল কিয়া লবইতে গা যেবাকা সেল কবে তা আগে দে লিটারা হান দিলাও তা 10 লিটার লিটারা গুরু এটা এগরম মন্দরানি করে জানা বন্ধ হইলে আবজগপি আগে তো হেবেলো সেকন্ড করে বলিয়া গে লাগাও তাই তোর পুত হে নন্দরানি তোর পুতকে আমার ঘর টুপি বাকলো সেলকমর আজিকা টুপি না বাক তারা তা গানা আনার নিকা চলের বেসা হান যদি বলালা তাহলে গাঙ্গু হানার আছে গিরকা হোকুঙ্গ বলরাম একটু করেছে বুঝের তা বলে আজকের গোপাল আর কালকের গোপালের মধ্যে পার্থক্য কেন আয়েকার গোপালও তাই কল্লা চলনু তাই আয়েকার বোঝে গোপী তাই কল্লা চলনু তাই আয়েকার গুরু সব তাই মালা করে বানা পিলা চলনু তাই কারণ গুরু তাইও কৃষ্ণরে উদম করে পানামল আসে আর গুরু সব আসে আসলে দুহান আশা পূরণ করবে যেটা ব্রজ ধামে যেটা গুরু আসিলা তাইও মনে মনে মাতে হিনা তা তোর এখনো পুতাঙ্গ করে পেগুতে প্রভু গাইয়া গুরু সব সেরকম তো গান বলরামে ওই চতুর্দিকে সিয়াতে হানিয়া করলো প্রভু তিতে লীলা করে রূপে বড় খালি বাগেছে নাই কি না আজকাল গুরু কে 10 লিটার সে কম দেতা আয়কার গুরু তাতে হানি সে কম নাটলা খানিয়ারি চিত্তে সিটাসিটি আলো করলা এখন কার গুরু তাতে ওমাতে গুরু সব কে বানাবে রাতা কৃষ্ণরে জ্ঞান করে গা কি আনো সে হানা মার গায়ে কইতে হাবিল লগে মিলে টুপি বাক লাগাও তো বন্ধই লাই যাজ্জারি গলো যাজ্জারি মানে হবাইয়া ফাইলা তাকি সাদে বলে কপি কোন নালিশ নেই তাকি সাদে উলাতে নন্দ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলে না দাদা না হল খালি কো বাসানে আপানো হার পেতে দিতে ব্রহ্মাইবার হপি খাইয়া সেই তা কৃষ্ণর ব্রজল দিলাও তা আখরণ নিছে ইঙ্গা উলিয়া সারগা হাতে নেসেনা গুরু তো বিন গুরু সব তো আসি নেসেনা সিনাম সুদাম বসুদাম বিল্ল মঙ্গল আসি ব্রহ্মলোকে গিয়ে 12 আক্রম সারগা উপিত আসি এতে সারগা এতে তো আসি ওপেতে প্রভু চরণ ভক্তি কাজ করিয়া মাত্র তা প্রভু মোর জীবনান সার্থক হইল প্রভু মনে কৃপা কর্মী অপরাধ হইল আর অপরাধ হইলে হাতে তবে কৃপা করতে হয় হ্যাঁ কিন্তু কর্ম ফলতে রূপ করা নিলাম क्या बहुत तार সানালে কি দূরতা লোকে লাগা পরবর্তী জন্মে নীলাদারানীর তিনবাংশা পূরণ করে নৈকা শশী মাতার গর্ভে
জগন্নাথ ভিতর পুতকয়া সরোদনী তীরে হরিনাম সংকীর্তন গল্পে তি জবন হরিদাস হইয়া জনমইসগা এরে ব্রহ্মায়া জগন হরিদাস মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের 32 বছর যে থাকে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব হানি 32 বছর আগে হরিদাস হইয়া জনমইসগা এ হরিদাস তার পূর্বজন্মে ব্রহ্মা যে বুলহান করেছিল 12 সালে হরিদাস আয়া জনমইগা গাঙ্গলকেই করে এহানার সানার বিতর্ক আছে 3 প্রকার বিতর্ক আছে ওয়ান আমি খুলি কোনো ওই মাত্রা তা হরিদাস চক্রবর্তী পরিবারে আনার জন্ম আছে গাঙ্গুয়ানা বিরাট সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ আর আছে এহান বিতর্ক আছে আর সঠিক কোনো ওই মাথা না তারা তা গাঙ্গলকের কুলেতে জন্ম হচ্ছে জন্ম আছে তাতে বাবুনর কুলে কিন্তু সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ আর আছে এই মালক বাপক দৌড় এ সবে করে গাঙ্গুলকে আগই পেয়া পালেছে পালানির পরে উগৌ দৌড় দৌড়ানোর পরে হারিসমুল্লা রাঙা যায় যাদের এবারে তুই পারিস হরিদাসরে পারেছিল না হারিসমুল্লা হবিবুল্লাহ তার নাম হারিসমুল্লাহ তার পূর্ব যুগে ব্রহ্মায়া স্বয়ং বাবুয়া আছে আনতে তারা ব্রহ্মত্ব গুণ আনেও আছে জ্ঞান অভাব আছে ডাঙর রূপে কিরকাগয় হরি সংকীর্তন করে ওয়ান শুনে পেল শুনিয়া সংকীর্তন ওনার দিয়ে গাতা সবেগুলি জ্ঞাহ দিয়া হরি সংকীর্তন ওয়ার লময়া দিয়া কীর্তন করে বলে আঙ্কলতা মিতে আহঙ্গলকের কুলে জরমাসু ডাঙর সুহান্তে তোর সংকীর্তনে আর মিনিয়াম পারা ঠিক পেলু হান্তে এ সংকীর্তনে রাত্রি যে কৃষ্ণনা মান সরকরে আমি সরকরে পারবিতা কোনাক হরিদাস তার পূর্ব যুগে অভিশাপও আন তাতে আছে ওবে ওই মাত্র হান কৃষ্ণ নামে হান যে যাতে ঠাইয়া সরকর লইয়া করে পানিরে ওয়াটার বললেও পানি পানিরে জল বললেও পানি উনি পানিরে ওয়াটার বললে সেরকম নাই তো পানিরে কোনো ওই ওয়াটার বলতাই পানিরে কোনো ওই জল বলতাই পানিরে কোনো ওই পানি বলতাই অতএব অতি নামগুলোকে খুলে থাইয়াও যদি ও নামও আর নামও না ঠিক আছে কৃষ্ণ নামান সরকর হরিদাসে কৃষ্ণ নামান সরকর হানতে খানি পাটি করে করে জিজ্ঞা হরিদাসে কৃষ্ণ নামান সরকর হানতে বাপক আর নালিশ করে তোর বাপক তোর পুতকে হতে নামগুলোকে খুলে জড়ময়া হরিদাস হরিনাম সরকর বাপক করে মাতানির পরেও বাপকে বুঝানার লাল রাজা রাঙ্গি লাগা অধিকার গাঁওগুলোকে রাজা করান বাগি লাগা বাগানির পরে রাজা কই ডাকলো ই আমার কুলে আনা থায়াতে বিধর্মী নামা সব করে অতএব অতি নামে হাত বেলা আমারে সমাজরে বদনাম না করি ওপে হরিদাসে মাতল মি নাম মান বেলা না তো বাকি হাত বিটা বেলা বা অতএব আমি হরিনাম সরকরানির কারণে মোর বাপ করে যদি অত্যাচার করা যায় নিশ্চয় না আসিল মোর বাবার লগে মোর কোনো সম্পর্ক নেই গুহার মাঝে গিয়া হরিনাম সরকরিয়া খাইগা উপেত্যও তারে হরিনাম সরকরানির বাধা দিলা হরিনাম সরকরানির বাধা দেওয়ার পরে মহারাজাই ডাইহা তারে মারানির কাউলিয়া নির্দেশ দিল তারে মারানির কাউলিয়া দিলাগা ভারী তারা তা কৃষ্ণ নাম মানসল করে বেচে তাদের সিগা 42 বাজারে ভারিয়া বেটা হাত বিলোপ করলা কিন্তু হরিদাস হবে মারে না ঠিকঠাক করে মারানি লাগে রে আর উদাহরণ আছে ওবাকা ভক্তি করিয়া মাতলা হান যে হরিদাস আমি হারপিয়া দিলাম তোরে আমি বাড়িয়া মারে না তাই আনতে আমার জীবন রক্ষার কাবুলিয়া তুই মরল ওকে হরিদাসে মাতল তোমার বাক্য আমি থই তো আমি মরৌরি কিন্তু মোর বাক্য আর তুমি ধরা লাগতো হা মোর হরি নামে আন সকলে বাড়ে তুমি মনে বাড়ারাই পাক আমি নাট কাছো এবাকা শর্ত হানুল তাই মি হরি নামান বন্ধ না মি মরানি এবং তুমি চিন্তা না নাই হাই মি মরানি অনাথ প্রস্তুত হই লুহান্তে আখরুম মোর কৃষ্ণ নামে হান সকলে বাড়া দেই নি নামর বাড়ি হান খেয়া আমি মরানি মনাউরি
কারণ ভক্তরাতে মরারি আর মোর কামনা মোর কৃষ্ণ না মোর ভক্তরা হয়ে যদি মরে কিলিয়া মারে পারে তবে মোর হরিদাসর হরিনাম মৃত্যু হান সার্থক বুল্লারও তাই হরিনাম মানলো বারানীয় কল্লাপে হরিদাস মৃত্যুবরণ হরিদাস মরিল বলিয়া তারে পিঠে খানি বাদিয়া গঙ্গাহানাথ এরা দিলা অনাদিরাদি গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ প্রতি জনাহি পার্থ নমে ভক্ত প্রণস্য গীতা নাম শ্লোক অর্জুন হে অর্জুন দ্রৌপদী বস্ত্র হরণ করেছিল দিনুয়ার মিট দূরেই নাসো প্রহ্লাদরে জীবত বেল্লা দিনুয়ার দূরেই নাসো মর লীলার মধ্যে জাতের বেতর প্রচার রাক্ষসর কুলে জড় বসে প্রহ্লাদরে জিগর মাঝে মিখ করেছিল দিনুয়ার রাক্ষসর পুত গোয়াল না খাল করেছ কৃষ্ণ ভক্ত গোয়াল খাল করেছ যেদিন বিভীষণরে কল করেছিল দিনুয়ান রাক্ষস বিভীষণরে কল করে শুভ না গো রাম ভক্ত বিভীষণরে কল করে শুভ হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল রাধে রাধে নিজে বাঁকা ভক্ত ওই বিপদে পড়িয়া ডাহেরু বাঁকা জাত কুল বিচার না করো হে অর্জুন আজ তুই দেখ কুপি থাকা দেহটা মোর হরিদাস যেমন কুলে থাকা হরিনাম সল করেন তারে মাদিয়া বাড়িয়া পালিয়া রাত বেল্লা সবাই হারাত নিজে অধীশ্বর ভগবান গঙ্গা হারাত যা হরিদাসরে না করলে পৃথিবীর হরিদাসরে কখনো পুরা গৌ নেই অনাদিরাদি গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গা হারাত হরিদাসরে খকরিয়া মাতে থান বাবা সত্য যুগে ভূত তেতা যুগে ভুলাহান করেছিল আনটা বাকুড়ি আন খেয়ে কিন্তু তুই প্রত্যেক বাড়ি আন খাওয়া তো তার বেদনাও আন মরান কপি আন লাগাছেও আনতে তুই উপলব্ধি না করলেন কৃষ্ণর পথে কৃষ্ণ কৃপার পথে আইলে সাথে বাকুড়ি খানালা ওই বাকুড়ি না হাসেও কোনোদিনও কৃষ্ণর পক্ষে নিজে বাঁকা মানুষ করে বানা পাউরি বাঁকা দুঃখ দেউরি এ ভক্ত সমাজ মনে থইও সাংসারিক দুঃখ যেদিন বেদিন হন গোবিন্দ প্রেম হন আহে ওয়ালো সাংসারিক দুঃখ আহের দিন হন প্রভুরে না পাহুল প্রভে বানা পার দিন হন তোরে দুঃখ মাহি ডালিয়া দিতই গো কারণ শ্রীমতী রাধা বিষবান সুতার আসমন্দিনী এই রাজার বিলগ্ন কিন্তু এই হার পাশে মোর বাবার পরিচয়ে হারলো রাজার বেশে হারলো কৃষ্ণ সেবনা বিটু হান দুঃখিনী রাধা বিরোহিনী রাধা রূপহান ধারণ করিয়া রাজার জীবন কৃষ্ণ বিরোহে কাঁদেছিল আরো দেহি পাদ পল্লব উদারাও বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধার চরণে আসে না এ রাধে তোমারও লাগিয়া রসতত্ত্ব লাগি বলে আবার স্থিতিও লাগি ব্রজগোপীয়ে তাই ওদিন হান যদি কজ্ঞত আছে সৌরে জীবন না থাকলে লাইছে কৃষ্ণ প্রেমে বিরহে কৃষ্ণরে কুম্বাকা নিশিয়া কৃষ্ণরে কুম্বাকা দর্শন করতে গাই বলিয়া বংশীধ্বনি হুনানির লগে লগে সবে গো যারে হেনাদু ময়া থাক বলিয়া জীবন বেলাবে সেদিন হান জীবন মাপের হান কৃষ্ণর সেবার কা বলিয়া দাস হইয়া গেছে না গোপিয়ে গর সবে গমি পুরে নাট্য গমি রাইহাত হইতো জীবন লগে পার্থক্য হান জীবন বলে সর্ব মনে হান ভজ গোপী হান না পাসি না তুমি তোর আমি লতা তোমায় আমায় নাই গো সারা বলে পারে না অন্তর্জ্ঞানে প্রাণ গোবিন্দ বেরিয়ে গেল গাদিনু হান ব্রজগোপী মাতের হান তুমি তোর আমি লতা তোমায় আমায় নাই গো সারা হে গোবিন্দ ঠিক আমার অন্ত বেলা যায় না পা ইহা না বাপা ইনে রে মিকু বাহানো খানা রে রুহা আইয়ান বঙ্গিয়া না আমি অপরাধ হান করলাম আবো অপরাধ করলাম অপরাধ আমি করতে নাই না কি বলে রাধা রানী রে মিকু বাহানো কা পাহুরেছি অনাদিরাদি গোবিন্দই মাতের হার রাধা রানী রে মিকু বাহান পাহুল্ল মোর সেবা তুমি নাইও এ ব্রজগোপী যেগর দাস হইয়া যেগর অনুগত দাসানুদাস হইয়া রাসস্থলিতে আইলাই আজি বঙ্গিহারার মাঝে আলিঙ্গন করলো তোমার লোক উবাকাতে তুমি রাধা রেখা নিছি নাই রাধাবিহীন ললিতা কি রাসলীলা ধমা পারেনি গো রাধাবিহীন বিশাখাসী নাচিলা ধমা পারেনি গো তুমি জগৎ ভাসি হার প্রিয়া থয় মিরাদারে লো রাসে হার মান করে দিলা ব্রজগোপী মিরাদারে লো অন্তর ধ্যান হবি কারণ
জন্ম নেম পালানার গোস্বানায় রাধা খাইতে বলিয়া ভাগবতর গ্রন্থের কথা সুখদেব গোস্বামী অধ্যায় না লেখে স্কন্দ লেখাইতা পৃথিবীর হাত বিলীনীকরণার অধ্যায় একমাত্র ভাগবত খান স্কন্দ স্কন্দ মানে নেম পালানা রাধারানী নেম পালানা তুলেছে বলিয়া ভাগবতের নাঙ্গানেই পরিবর্তন করে দিলা তা ভাগবতের স্কন্ধ অতএব আজিকার ভজনীয় পতেগত ব্রজগোপী সেই চরম পতুবত আদি হরিদাস ঠাকুর অনাদিরাদি গোবিন্দ মাঠিয়া মাঠিয়া হরিদাসের পক্ষলুয়া পারগতটা করলো আর তাই না দেখলো অদ্বৈত ঠাকুরে দর্শন করল লীলাহান কিন্তু হাতি দর্শন করা করে আগ্রহ আছে ওর নাম অদ্বৈত ঠাকুর কারণ সে অদ্বৈত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নাম তো দ্বৈত না হইয়ার তার নাম অদ্বৈত অদ্বৈত আচার্য সমগ্র নবদ্বীপর লীলাহান হাবিহান অদ্বৈত হুঙ্কারে বৈকুণ্ঠ ভেদিয়া প্রভু আহা সেদিনও আরাত্ম প্রভুর নিরক্ষণ করিয়া প্রভুর লগে অভেদ হইয়া যে দর্শন করে তার নাম অদ্বৈত মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বরান্ত 52 বছর দেখা মহাপ্রভু চৈতন্যদেব আহানির আগে ভক্তমণ্ডলী তারে খকরিয়া আসিল যে সাথে কৃষ্ণ আহানির আগে নন্দবাবা আসে যে সাথে কৃষ্ণ আহানির আগে যশোদা আসে বলরাম দাসিয়া আসি সব মহাপ্রভু আহানির আগে অদ্বৈত ঠাকুরে প্রভুরে কল করি আসে থকরিয়া বিদ্যায় বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ বাবুল বৈষ্ণবগিরি থানি খুব করে খেয়াল করবা যেগর গুরুদেবর নাম মাধবেন্দ্র পুরী যে মাধবেন্দ্র পুরী এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের চৈতন্য মহাপ্রভু লীলা গুরিগ আমার সাল পারে লাও তো আমি বেগান কীর্তনে হুড়ি হতে কে ইয়ার একটা হাব্বি সাল পারা চৈতন্য কল্পতরু অদ্বৈত শাখা গুরু হরিনাম মহামন্ত্র এটা লেরিকল লগে এমন ভাবে সাল পারে হাজারছি মাধবেন্দ্র পুরীর পদাগ আছে এরকম মনে না পড়ে সমগ্র বৈষ্ণব ধর্ম এরা গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর 3 শিষ্য আগর নাম অদ্বৈত ঠাকুর আর এক আগর নাম নিত্যানন্দ প্রভু আর এক আগর নাম ঈশ্বর আমি ব্যাখ্যা করলে আর এক লাইন উচিত সক সক যাবে ঈশ্বরপুরী চৈতন্যদেবর গুরুদেব মাধবেন্দ্র পুরী ঈশ্বরপুরীর গুরুদেব এরা ঈশ্বরপুরী এবং গুরু সেবায় সন্তুষ্ট মাধবেন্দ্র পুরী আশীর্বাদ করে তোর সেবায় সন্তুষ্ট ভিতরে আশীর্বাদ আন করবি তুহা জগদীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধারানীর তৃণবাঞ্ছা পূরণ করানিকা বলিয়া গোবিন্দ আবহান জগতে প্রস্ফুটিত করিয়া জীবের ঘরে ঘরে হরিনাম ফৌ করানি কাইতে করে দীক্ষা দিছে গুরুবাক্যে দীক্ষা দিছে সে অদ্বৈত ঠাকুরের দূরীক্ষায়া নিত্যানন্দ চৈতন্য মহাপ্রভুর দ্রাপর যুগের রাসলীলা হমাসেগা দিনুয়ার তো তার উদ্দেশ্য হান আমি কবে ব্রজের রস পাব গঙ্গারে পৃথিবীতে ধারণ করেছে জটাদারি শ্মশানদারি হইয়া বলেছে এ ব্রজরসে এর আস্বাদন করতো বলিয়া অদ্বৈত ঠাকুর বাসিয়া আছে মহাপ্রভুর কুম্পে কুম্পে লীলা করে তা বাসিয়াছে সরে সরে অতএব আজি হরিদাসরে মহাপ্রভু দেবাটা কল করি হাতে উঠে পার ঘর মাঝে বাহিয়া প্রভু এটাতে হারি কাবুলিয়া হে জনমে হারছে তাদার আসিল তা নাই আজ কই না দেখলো মিতে হরি মিতে প্রভু হরিদাসরে বেল্লাগাও আনতে আমি দেহেছুব মরিলে মি মর ত্রিশূল গলা উদ্ধার করে পারুরি হরিদাসরে চিন্তা করার মতো ক্ষমতা মোরা আছে কিন্তু প্রভু তোর লীলাহান তুমি আস্বাদন করে না তো নাই যদি হরিদাসরে উদ্ধার করে হরিদাস পিছিয়ে না 33 কোটি দেবতা বাসিয়া হিতা হরিদাসরে বেল্লা বাহিতে অপূর্ব ভগবান শ্রী গোবিন্দের লীলারস আমি আস্বাদন করতে নাই বলিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর 33 কোটি দেবতা আজি গঙ্গাহারার মাঝে হরিদাসরে প্রভুরে তুলে হাত দর্শন করার কাছে আনতে মি অদ্বৈত ঠাকুর দর্শন করুনি তা প্রভু হরিদাসরা দেবাটা তুলিয়া হরিদাস হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে
হরে রাম 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 হরে হরে উচ্চারণ করানির পরে হরিদাসে আখ্যানি করিয়া অনাদি আদি গোবিন্দের আবির্ভাব মহাপ্রভুরে দেখা আমাদের হাল প্রভু তরুপে হাল দেহানির কা বুলিয়া হেবি বাকুড়িয়ে তা খাসি দেব না প্রভু কি আমার কর্তা প্রভু নি তোর থানার গোনা ওই চরণানাথ থানার চালাক করে বলে চরণানাথ জানা দেব অদ্বৈত ঠাকুরে হরিদাসরে ভক্তি কাজ করিয়া আমাদের হাল হে হরিদাস এরে লীলা আনরে গদে থাই আমি বৈষ্ণব সেবা আনু করে না উপযুক্ত বৈষ্ণব কোন সেবা করতে পারে নি শান্তিপুরে বর্তমানায় হাত ফিরে আয়োজন করে সুহান বৈষ্ণব সেবাহান নিকট কারেল হরিদাস রেল জগৎ ভাসে তারে গাহঙ্গ উড়িয়া বড়াই না মাঠে বাগত দিনাহান তা প্রসাদী পাশে গো নাগর দিনাহান তারে কোনো হবা চক্ষে দেখতে লাগল নি বাবুনিব বাবুনর স্বভাব পাঙ্গ মতা গীতার মাঝে ভাবুনর লক্ষণ যেটা মাতে সেটা হাত বিলক্ষণ অদ্বৈত ঠাকুর দয়া মায়া পাণ্ডিত্য জ্ঞান উদারতা এটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার ব্রহ্ম ভাবুনর লক্ষণ মাতেছে অদ্বৈত ঠাকুর শ্রেষ্ঠ ভাবুনগত কইয়া দয়া বলতারা জিনিসে এতে বাবুনর চরিত্র হান্ত কইয়া উদারতা বলতারা হান বাবুনর চরিত্র হান্ত কইয়া আজি হরিদাসরে কল করে আমাদের হান মর করে জিজ্ঞা করে রবি বৈষ্ণব সেবা হান করারি মনে জগৎ হাসি মরে পর হাত দিয়ে নিন্দা করে ওঠা গাহঙ্গলকে হলো বৈষ্ণব সেবা করে উনি মরে নিন্দা করতে হার পাউরি সমস্ত নবদ্বীপের মানে জাতিভেদ যে পেয়ে গই গোসি সমীবানা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র জাতিভেদ সাম্প্রদায়িক মানবদেশী সমীয়ানা নিয়ব্দই ঠেকা করে দর্শন করণিতা কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র কাশী কেনে নয় যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় কুয়াশে নাসি কথা কুঙ্গ বাবুন কথা কুঙ্গ ক্ষত্রিয় কথা কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা বই আসলে যেগুলা কৃষ্ণ তত্ত্ব জ্ঞান থারু বাবুন না বা ক্ষত্রিয় না বৈশ্য কৃষ্ণ ভক্ত মানে তার পরিচয় হান যে সাথে রুহিদাসর পরিচয় হান মুচি রুহিদাসর হান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দিয়া বেটা দেহিল তা অর্জুনরে হে অর্জুন তোরা অহংকার হান যে এরা সেবান গীতার অক্ষর অক্ষরে প্রকাশ পাছিল এলাকা বৈকুণ্ঠে যাও তোর অহংকার না লাগেছে অহংকার ধারা কখনো গোবিন্দ লাভ হয় না নদনং নজনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে মম জন্মনি জন্মনি ঈশ্বরে ভবতাদ ভক্তি হই দুঃখিতাই চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকে মাতের হ্যাঁ রূপালাল লগে নাচে রূপালা করার চেষ্টাও না করি রূপালার লগে সম্পর্ক না ধন কখনো গোবিন্দ ভজনের বস্তু হইতে পারে না জন কখনো গোবিন্দ ভজনের বস্তু হইতে পারে না এ জগতে আনা প্রিন্সিপাল গো প্রফেসর গো ডাক্তার গো ইঞ্জিনিয়ার গো এ পরিচয়ে তা গোবিন্দ সেবাত না লাগে মহাপ্রভু মাতের হার কোন অলঙ্কার মতো না লাগে আখ্যান অলঙ্কার আর মনাউরি কি হয় মম জন্মনি জন্মনি ঈশ্বরের ভবতার ভক্তি হে প্রভু তোর নাম ঘরার নি মজানি মনাউরি তোর নাম মনার নি ঘরাক করি দে না মনাউরি নি শ্রেষ্ঠ ভাবুন অবতার গো ভুলিয়া খাইল নামের মাঝে মি অবতার গো না গো ভাবুন গো না গো ক্ষত্রিয় না চৈতন্যদেব নিয়মপালা দুঃখী পাগ প্রভুর নামে জাহির পানি বেলানি নারুড়িতা প্রভুর নামে আত্মসমর্পণ করে নারুড়িতা এ কথা নেই প্রভু চৈতন্য দেবের শিক্ষাষ্টকমে লেখা গেল ধনং ঝনং সুন্দরী কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে মম জন্মনি জন্মনি ঈশ্বরে ভবতার ভক্তি হয় তিকই ঐনন্দ চনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম বুধৌ নিয়মপালা বিষয় সুখে নিয়মপালা হিপেল নাই সাংসারিক দুঃখ তাল আমি কয়দিন থাইতো তোমরে উদ্ধার করবেন প্রভু চৈতন্য দেব প্রভুর চরণে ভক্তি কাজ করো ওরে কুম্ভান এরে বিষে তাল আমি মজিয়া থাইলু সংসারের বিষে তাল প্রভু তোর আনন্দের অমৃত ধারা কোনদিন মরে দিতেই তা আমি তোর আত্মসমর্পণ করো আজি অদ্বৈত ঠাকুরে হরিদাসনের গপ আস্থা পরগনা যত ভাবুনে তাহার থাকলে আহ কি বাবুল চৈতন্য মহাপ্রভু বাবুল হরিদাসর পূর্বজন্ম হান্না পাশিয়ান মেঙা অঙ্গলকে মূলতে মূল চক্রবর্তী বাবুল এরা গোহান্না পাশিয়ান
হরিদাসে গো বাবুল গো কি না কইবার তাক্ষর ব্রহ্ম সমাজ তুমি পরীক্ষা আনতে করবে না অদ্বৈত ঠাকুরে ডাকলো পা হে ব্রহ্ম সমাজ তুমি মানুষ বলে কি সাথে ডাঙর সবাই করিয়া কইলা তার কাছে কি ব্রহ্মত্ব গুণ আছে কিনা একবার পরীক্ষা করেছ 3 লক্ষ হরিনাম যে কই জপ করে বুদন বুলতরে গাঙ্গুয়ানার হরপর গাত গর ভিতরে হরিনাম সল করতে হরপ গই ভক্তিঘাত করিয়া হরিনাম সল করেছে যেগর হরিনাম মানে বিষাক্ত হরপ আস্তা গাঙ্গানোর মানে বিষাক্ত হরপ করলে হরিদাসের নাম করে দেন সেই হরিদাস তার গুণখানি দেহার পানি তক নাই ইমে তার জনমে একা করে ডাঙর সে হানেই তোমার তার পরিচয় হলো পারে থাক আর যদি ব্রহ্মত্ব গুণ থাইয়া থাক সবাই ওখানে মাসের গুলা পিছনে সাধু মনা না করে থাক ওই সুরত না করতে কিতা বাল্মীকি না নড়েছে না তাই হরিদাস করে পরীক্ষা কিসাতে পরীক্ষা করে 10 মিটার দূরে আছে জীব যদি হরিনাম মালো লাগা পারে কোথায় যেতে ব্রহ্ম শক্তি নাই তারা আছে ওর হাত পানিয়া করে না আহত নবদ্বীপের সাথে কোনো বাবু যেগই জিগো ছাড়া হরিনাম মালো জিগো লাগা পারতাই তা কোনো ভাবি জুম মারেছে ওপে চৈতন্য মহাপ্রভু মাতের হাত ও স্বভাব না চৈতন্য মহাপ্রভু হাতি বাবুন সমাজে বসিয়া হরিদাস বাবুন চৈতন্য মহাপ্রভু মাতের পা হে ব্রহ্ম সমাজ মেও বাবুন গো মেও নাকতো অদ্বৈত বাবুন গো অদ্বৈতল দিয়ে লাগানারে তালিকার বৈষ্ণব সেবা আনতে করানি লাগে হরিনামের মাধ্যমে জিগো লাগিলে বৈষ্ণব সেবা আন হইতই নাইলে নাই তো ও ভাই মহাপ্রভু চৈতন্য দেবে অন্তর্যামী ভগবান লীলাহান করি বলে করণ থাকে হরিদাস 3 লক্ষ হরিনামে যদি সত্য থার নামের যদি গঙ্গাই ভাসে পারতারা নামে হানে নামনি যদি থার নামে হানে শক্তিহান যদি থার নাম নামকারী বহুদা নিজ সর্বশক্তি তত্ত্ব পিতা নিয়মিত স্মরণে ন কাল নাম নামকারী বহুদা নিজ সর্বশক্তি চৈতন্যদেবে মাতের হার নামে আনার ভিতরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত শক্তিহান নাম মানার থাকব কোথায় শক্তিহান থাইয়া থাইলেতে হরিনাম মানসল করতে জিগো লাগতই উল্লার মহাপ্রভু হরিদাসের হরিনাম মানসল করবুতে প্রভু যদি না লাগে বললে গাতে হরিদাস গুরুবাক্য কি যদি মনে আত্মসমর্পণ করিয়া দণ্ডা পেয়ে হরিনাম মানসল হরিদাসে যে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে মুল্লাপে ব্রহ্মার যে ব্রহ্ম শক্তিভান যে হরিদাস নিজেই ব্রহ্মাগনায় আবুঙ্গ কর্মদোষে দশাহারাত করে সকলে জীবনে রাখা গম গম লাগিয়ে সমগ্র ব্রহ্ম সমাজে আতর্তালে দিয়ে হরিধ্বনি করালিয়া করল হরিদাস পরম বৈষ্ণব হরিদাস পরম ব্রহ্ম বলে সাঁতার কয়টা বাইল অতএব সাম্পরিক অতএব হরিদাস এতাহাবির পরে চৈতন্য মহাপ্রভুরা চৈতন্য মহাপ্রভুরে হরিদাসে মাত্র হ্যাঁ মরম 3 যাত্রা হানতে আখানা সাহান পুরা দে নাই কুঙান বলে প্রভু কি বেলিয়া দিতে ইয়া আমি হাত পাই না কি জানার পরে মরে ডাঙর সমস্যা আগে কি আছো তার ধরতে ইয়া এলাকাও পুরী মন্দিরত মরে বড়াই না তারা নাই হরিদাসে পুরী মন্দিরে বড়াই না তারা প্রভু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নবদ্বীপের তো শ্রীক্ষেত্রে আহিলুপে মহাপ্রভু বিহীন নবদ্বীপে না খাইতো বলে তলে পিতা ছিল মন্দিরত বড়াই না লৌমি জঙ্গলে থাই হরিনাম সব গোবিন্দই বলে প্রসাদী দিল প্রভু অন্তিম যাত্রা আনতে প্রভু তোর বিষ্ণুদেব ওই যে সাথে আশা আন পূরণ করে দিচ্ছে সাথে মোর আশা আন পূরণ করে দেবো মহাপ্রভু চৈতন্য দেবে দেন এবার নাচি গান এগুলোর নামই জানা মনে হবে পরের দিনে মহাপ্রভু হরিদাস তোর মনে হয় সান পূরণ না মনার গো হাই মনাও
আইমর কগত হরিদাসে কগত থইয়া মহাপ্রভুর শ্রীমুখ দর্শন করিয়া আহা হে প্রভু জন্মে জন্মান্তরে যেন তোর রূপে হার না পাহুরে ব্রজ বৃন্দাবন নামে ব্রহ্ম হরিদাসের খামসওয়াল খরি হরিদেবা কাউরে ব্রহ্মার নিদর্শন করেছিল ব্রজের আকাশ মোর খামসওয়াল অপরাধ করেছিল প্রভু মি যাওরিয়া বললো আর মহাপ্রভুর দেহগর মাঝে হরিদাস নির্জান যে কথা কীর্তাও নেই বৈষ্ণবে হতে কীর্তাও নেই বৈষ্ণব আজকাল বৈষ্ণবে কীর্তাও নেই লোকে গিয়া কি খাইয়াও নেই কারণ তার ভজনও আর নেই ভজন এবার সাধ্য কর্ম মহাপ্রভু সারা তাই করে পুরানি বলো হরিদাস যে বাঁকা নির্জান হইল বাঁকা মহাপ্রভু হরিদাসর দেহ বলো চারিগ মানুষ সুপরিয়া তুলবে না দেখেন দেখিয়া মহাপ্রভু বলে হরিদাসরে খাইয়া হ জগৎবাসী হরিদাসরে সমাধি করি গাহ বলিয়া মহাপ্রভু হরিদাসের গিয়া হরিদাসর সমাধিগর মাঝে পৈলাকার মাটিটা তা বেলা দিল পরের দিনে মহাপ্রভু হরিদাসের শ্রাদ্ধ কর্ম কোন লাগতেই নাই হরিদাসর কাউলিয়া হে বৈষ্ণব সমাজ তুমি হাত দিয়ে প্রেম ভিক্ষা দে আজকাল কর্মহার ভিখারি চলতেন না মহাপ্রভু প্রেমের ভিখারি রাধা প্রেমে বিবুর্গ খুঁড়িয়া সন্ন্যাসী বইয়া ভারতী গোসাই রাম প্রতিজ্ঞা করিয়া জীবের গড়ে গড়ে ভিক্ষা করেছে তোকে আমার আং ধন নেই কিন্তু তুমি কর্ম না বুবাইলো মোর হরিদাসরে ভিক্ষা মাগি ভিক্ষা মাগারি সারা মোটা কিত্তাও নেই প্রেম ভিক্ষা মন হরিদাসের নামে ভিক্ষা মাগ আজকাল হরিদাসর প্রেম ভিক্ষা না জগৎবাসী হাবিয়া ভালো হাবি হইয়া হরিদাসর প্রেম ভিক্ষা হার হাবিয়ানে করে জানে উইয়া মহাপ্রভু হরিদাসর শ্রাদ্ধহান করে দিল এবং হাবিয়ে পানি দিলা দিলা লেশি করে হারু হারু উষাদে আধিকার আমার গুরুভাই ধীরেন দাদা গুরুভাই দাদাগিরক তার নামে হান ব্রজ বৃন্দাবন ধামের তো আমার গুরুদেব হুনের সমগ্র ভারত বাংলার পৃথিবীর যত বৈষ্ণবে আপনি হুন তারা আশ্রিত বৈষ্ণবে গর আশ্রয় করেছে ফামুয়ানা গুরু আশ্রয় হইয়া শ্রীগুরু চরণ পদ্ম কেবল ভকতি স্বপ্ন বন্ধময় সাবধান মতে যাহার প্রসাদে ভাই হলে তো নিয়ে যায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি হই গুরুর আশ্রয় করিয়া ব্রজ বৃন্দাবন ধামের রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরিকুমুদ নিধুবন চাবর বর্ষণা নন্দালয় চরণপার হাব্বি পরিক্রমা করিয়া আমার গুরুদেব বৃন্দাবনের রাধা কুণ্ডে রাধারমন সেবাশ্রমে যেন সেবা করে উগল চরণার আশ্রয় করিয়া রাধা কৃষ্ণ নিত্য সেবার দাসী হইয়া থাকা বলিয়া আমি আরে হরিদারি নিরন্তরে নরে রাখো লম্পটে সবই রাধে রাধে হাই 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 দে আমার অধিকার নামে হানাত আমার বৈষ্ণব যেটা পুনদেশী এনাত আমার অজা জগদীশ অজা আছে পরম বৈষ্ণব আমার বনবীর দেখা আছে আর বেয়ক জানা আছে কিনা রণবীর আমার পুন্দরীক্ষা কৈগার বংশর আমার রাধা মাধবর প্রধান সেবাহিত গৈ আটের এই গাগিরক আছে হাত দিয়া দর্শন করি এবার আমি রাস্তানাথ যে গাগিরি থানে লাইফানে ফিল্ম করে 12 রাস্তার লাইফ দিতা নাই দিতাই গোর প্রেমানন্দে ফিল্ম করি খালি জি রেখ